you hear me? Yes, ma'am. Hello? Sorry. Yes, Thank ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Can I just see if I can present? Yes, ma'am. Just a minute. I'll just have a small intro, ma'am. Then we'll actually start. Nancy? Yes, sir. Yeah. Good morning to each one of you present today. It is a moment of extreme pleasure to welcome the guests who are present here to attend this workshop. On behalf of the Puducherry Technological University, allied with Institution Innovation Council and Innovation and Entrepreneurship Development Cell, organizes the workshop on business model Canvas. I offer my regards to the faculty members and the students who are joining. Now I would like to invite Dr. B. Hemakumar, IIC convener, to deliver the welcome address. So, very good morning to one and all present over here. I feel extremely delighted to have Radhika ma'am here for accepting our invitation. And in spite of her busy schedule, ma'am, thank you very much, ma'am, for we have heard about you before. Some of the students from Atal, some of the entrepreneurs, and also from my teacher Sundaramurthy sir, I have heard a lot about you. So now we are actually gifted to hear your expert lecture about this business model canvas. Students, we have a different group of Mr. Ma'am here. We have MBA students, we have BTech students, and some faculties also. So it's really a great thing. Actually, anyone here will be the importance of a business model. So business model is the thing that actually any successful business. Okay. So for me, whenever I think of a successful business, Google comes to my mind. They also add their fair share of failures, but the business model actually can make or break your startup. So it's a very great thing. Like we have a great person with us who is going to really. It's a kind of a workshop oriented. Ma'am has told to be having a workshop, so we'll have a practical hands-on session. So where we can really work with our business model. Thank you, ma'am. Thank you once again. So Nancy, Yes, sir. we'll have a short intro. Yes, sir. Thank you, sir. I would like to extend my warm welcome to the chief guest and our resource person of the day, Dr. Radhika Meenakshi Shankar. Dr. Radhika Meenakshi Shankar holds a doctorate degree and also has over 20 years of academic experience in teaching finance and entrepreneurship at reputed universities across India. She has been awarded at the national level the Champion Entrepreneurship Educator 2015 Special Jury Award by Ministry of Skills and Entrepreneurship, GOI, EDII, British Council and Badwan. She is actively involved in the startup ecosystem of India, especially in academic campuses, promoting entrepreneurship and incubation amongst aspiring young minds in India. She is also providing consultancy for high growth MSMEs through a management services firm, Wiseout Consulting Services, since 2011. She has trained more than 30,000 potential and existing entrepreneurs in the domestic and international arena. She is an accredited trained mentor of CII, BIST, UK Guild of Skills 2011, and also an accredited trained mentor with London Business School. She is a master trainer and registered mentor with Badwani Foundation, Deshpande Foundation, Indian Army Rehabilitation Depot of EME Wing CII. She served as chairperson of BIST Hyderabad chapter CII for 2019 to 2021 and currently is a panel member, National Panel for Women Entrepreneurship, BIST Mentoring India. She is also currently serving as RC committee member for evaluation and monitoring of Raftar RJKY grants under the aegis of MOA GOI Manage. We are lucky to have such an esteemed entrepreneurial coach and mentor to share the knowledge with us today. Thank you so much, ma'am, for accepting our invitation and coming over to the seminar. Now I'd like to invite a resource person to take over the session. Vanakkam. It's indeed a great pleasure. Thank you at the outset for inviting me and giving me such a great welcome. So I'm very happy to be with all of you today.
And indeed, it's a topic very close to my heart, business model canvas. ஆனா இது நான் ஒர்க் ஷாப் மோட் மாதிரி பண்றதுனால மே ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு கீப் யோர் பேப்பர் அண்ட் பென் ரெடி. இஃப் யூ வாண்ட், நீங்க வந்து உங்க 2 ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து பண்ணலாம். திஸ் இஸ் இட்ஸ் லைக் அன் எக்ஸசைஸ். ஸோ டீம் நீங்க பண்றீங்கன்னா நீங்க 2-3 பேர் சேர்ந்து பண்றீங்கன்னா கூட பண்ணிக்கலாம், தனியா பண்றதுனாலும் பண்ணிக்கலாம். All we have to do is take a single business idea and build a model around that business idea. So unga manasukulla, by the time I put the PowerPoint, I want you to think of a business idea between you and your team. I'm going to give you 3 minutes so that you can have an idea. Either coffee shop தொடங்குறதோ இல்லாட்டி retail shop தொடங்குறதோ, boutique தொடங்குறதோ, hotel தொடங்குறதோ, anything. ஏதாவது ஒரு business ஐடியாவை நீங்க 2-3 பேரோ 4 பேரோ கூட்டு கலந்து பேசுற மாதிரி அந்த லெவலுக்கு, இல்லாட்டி தனியாவே உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா கூட தனியாவே நீங்க எழுதலாம். பிகாஸ் திஸ் இஸ் an எக்ஸசைஸ், ரைட்டிங் எக்ஸசைஸ் தான். ஆல்சோ உங்க போனை நீங்க ஆன்ல வச்சுக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் ஐ ட்ரஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ தட் நீங்க நிஜமாவே யூ கோயிங் டு யூனோ search on the net for information and not WhatsApp or your Telegram or Tinder and the மாதிரி இல்லாம this will be very useful for you. Why it will be useful னு நான் சொல்லணும் இல்லையா? நீங்க வந்து உங்க ஆப்ஷன் லைஃப்ல 2 இருக்குங்க. ஒன்னு வந்து to join a business as a professional, right? or job எடுத்துட்டு ப்ரொஃபஷனலா ஜாயின் பண்றது. ரெண்டாவது to start your own business and give jobs for others. இந்த 2 ஆப்ஷன் உங்க முன்னாடி நிக்குது. and இந்த 2 ஆப்ஷன்ல கண்டிப்பா ஏதோ ஒன்னு நீங்க சூஸே பண்ணி ஆகணும், ரைட்? ஸோ நான் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது, both of us are going to learn from each other. ஸோ நான் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போற இந்த மேட்டர், பிசினஸ் மாடல் அப்படிங்கிற இந்த மேட்டரை, இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ஈவன் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஒர்க். நீங்க வேலைக்கு சேர்த்தியும் நீங்க வேலை செய்யற இடத்துலடைய அந்த பிசினஸ புரியிற அளவுக்கு இந்த டாபிக் இன்னைக்கு இருக்கும். ஸோ உங்க பிசினஸ் என்னன்னு நீங்க தெரிஞ்சீங்கன்னா அதுல உங்க ரோல், உங்க ஜாப் என்ன அப்படின்னு நல்லா புரிஞ்சு அந்த என்டையர் பிசினஸ்க்கு உங்க ஜாபை நல்லா யூஸ் பண்ணி பிசினஸை டெவலப் பண்றதுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ரெண்டாவது, சொந்தமா நீங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாலும் இல்லாட்டி உங்க அம்மா அப்பா உங்க ஃபேமிலி பிசினஸ் தொடர்ந்து நடத்தி வர்றதுனாலும் இந்த பிசினஸ் அப்படிங்கிறத எப்படி பண்ணணும், ஏது பண்ணணும், என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்க, புதிய ஒரு ஐடியாவை பிசினஸா எப்படி மாத்த முடியும் அதுவும் இது தெரிஞ்சுக்க இன்னைக்கு நம்ம பேச போற பிசினஸ் மாடல் கேன்வஸ் அப்படிங்கிற இந்த டூல், திஸ் இஸ் அ டூல், something that you can learn and use. So ரெண்டு பேருக்கும் it's going to be very useful if you are an entrepreneur or if you are going to be a professional. So அதனால I would like all of you to be involved in understanding what is the parts of a business, what is the model, how can you build a model. அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறது. So get ready, think of an idea, pick up your teammates, whomever you want to do it, discuss, keep an idea ready. நான் வந்து இப்போ PowerPoint ஓபன் பண்ண போறேன். Sir, can I take the presentation? Yeah, okay. Yes, ma'am. So I'm going off my video. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please. Can you see my PowerPoint? Yes, ma'am. We can see your PowerPoint. Okay. Yes, ma'am. Perfect. Okay. Thank you. So are you ready? Super ready, ma'am. Okay. So first let us understand startup அப்படின்னு சொல்றாங்களே அப்படின்னா என்ன? So is there a definition for it? Startup India has got a particular definition.
why you need to be registered in Startup India? So number one, நம்ம நாட்டுல வந்து because business, the population, as all of you know, is very very high. But 80% of our population is below the age of 55, and so we have what is called as an economic dividend. இதனால 100 பேர்ல 80 பேர் வந்து வேலை செய்யக்கூடிய தன்மை உள்ளவர்களாக இருக்கிறாங்க. அதனால what happens is, where is the job? So கவர்மெண்ட் இதை நினைச்சு என்ன பண்ணாங்கன்னா, they said நம்ம வந்து தொழில் உற்பத்தி, நிறைய MSME அப்படின்னு நீங்க கேள்விப்படுவீங்க, மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ். மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் தான் MSME, சிறு தொழில். சோ இந்த சிறு தொழில நிறைய ப்ரொமோட் பண்ணினா நமக்கு நிறைய வேலையும் வரும், உற்பத்தியும் ஆகும். உற்பத்திங்கிறது நம்ம ஒரு நேஷனல் இன்கம் கால்குலேட் பண்றச்ச, the national income of a country is calculated as the sum of all the goods produced and services produced in the country. அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு புதியதா ஒரு ஸ்தாபனத்தை ஓபன் பண்ணா we are contributing to the national income. So therefore நம்ம ஒரு சிறு தொழில் தொடங்கினா, ஒரு டெய்லர் கடை தொடங்கினாலும் we are contributing to the wealth of the nation. அதனால சிறு தொழில நிறைய ப்ரொமோட் பண்றாங்க கவர்மெண்ட், வேலையும் கொடுக்கும், நம்ம இன்கமும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனால ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. திஸ் இஸ் டு ப்ரொமோட் பீப்புள் டு ஸ்டார்ட் தேர் ஓன் பிசினஸ். இந்த மாதிரி வகையில மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்க்கு தனியா ஒரு மினிஸ்ட்ரியே இருக்கு. அங்க நம்ம பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றச்ச ரெஜிஸ்டர் பண்ணினோம். whenever we register for a business, அது பண்ணின அப்புறம் தான் we become formally a business, and therefore you become entitled for all the schemes of the business. சோ இந்த சிறு தொழிலுக்கும் ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, ஒரு வித்தியாசமும் இல்லைங்க. ஆனா ஸ்டார்ட் அப்ங்கிறது பெரும்பாலும் டெக்னாலஜிக்கல் ஓரியன்டா இருக்கும், which means it will use some new technology, some very good innovation அப்படிங்கிறது something new, absolutely new. So டெக்னாலஜியை லிவரேஜ் பண்ணிட்டு சம்திங் நியூவா பண்றதுக்கு தான் ஸ்டார்ட் அப்னு பேர் கொடுக்குறாங்க. சோ ஒரு புதியதாக ஒரு ஆலோசனை நம்ம மனசுல வந்துச்சுன்னா, எஸ்பெஷலி சின்ஸ் யூ ஆல் ஆர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் நிறைய இருக்கும். அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ற டைம்ல ஏதாவது ஒரு புதுசு, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் காப்பிங் ஃப்ரம் யுவர் சீனியர், யூனோ, just generally picking up the project and changing a few words and all that, இது நாங்கெல்லாம் பார்த்திருக்கோங்க, அதனால சொல்றோம். think of something that you can do of your own. இதுல வந்து நம்ம நல்லதோ, அது சக்சஸோ ஃபெயிலியரோ, இட் டசன்ட் மேட்டர். ஆனா இது நம்ம அவரு என்னங்க, அந்த எடிசன் சொன்ன மாதிரி 10,000 விதத்துல அவர் பல்ப் இன்வென்ட் பண்ண பார்த்தாரு. 10,000 வாட்டி ஃபெயிலியர், அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு சக்சஸ் வந்தது. ஆனா அவர் மனசு இழந்தாம என்ன சொன்னார் தெரியுமா, இந்த உலகத்திலேயே 10,000 விதத்துல எப்படி பல்பு உண்டாக்க கூடாது அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு ஒண்டிக்கு தான் தெரியும், எனக்கு ஒரு ஆளுக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னு. சோ அந்த லெவலுக்கு பாசிட்டிவா. சோ when you take up a project, even if it's a failure, தைரியமா இட்ஸ் a failure, இந்த மாதிரி பண்ணா இந்த விஷயம் நடக்காது அப்படிங்கிற அந்த ஃபைண்டிங் and the result will be accepted in any university. I am not joking, right? Because you have taken a research and shown this is not the way to do it. So that is very very clear. So அந்த மாதிரியான விஷயத்தை நம்ம வந்து எடுத்து, suppose it's a successful and you prove it's a success, then அதை கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி அது ஒரு பிசினஸா உண்டாக்குறதுக்கு பேர் தான் entirely entrepreneurship. So startup அப்படிங்கிற டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னு இப்ப பார்க்கலாம். பட் பிஃபோர் தட், பிசினஸ் அப்படின்னா என்ன, யாராவது சொல்ல முடியுமா? பிசினஸ் அப்படின்னா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? How do you define a business? Earning profit. Earning profit, okay. Delivering some value to the customers. Delivering value to the customers. Excellent. That is what it is. Okay. Earning profits and delivering value, more or less there.
But when you talk about a business, you have created something of a value and somebody wants it. Value na benefit. Okay, so when you're looking at this, எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, I'm looking for a solution, you have created that solution that solves my problem, அதனால I am willing to exchange money, currency for the product or service. அப்படி பார்க்கறச்ச we define business as nothing but an exchange of value. When you talk about exchange of value, நீங்க கொடுக்கிற பொருள் எனக்கு வேல்யூவா இருக்கு, or நீங்க கொடுக்கிற சர்வீஸ் எனக்கு வேல்யூபிளா இருக்கு, அதனால உங்களுக்கு அதுக்கான உண்டான பைசாவை நான் உங்க கையில கொடுக்கிறேன். So business is nothing but an exchange of value. So the more value we create, the more money you will get. Very simple logic இல்லீங்களா? So when you want to create a business, startup is nothing but a business, MSME is nothing but a business. Okay, so இதுல வந்து you have to definitely solve a problem. Startupங்கிறது, how are you leveraging technology to to solve a problem cheaper, faster, better. So ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது, இப்ப கூகுள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா they solve the problem of information. இப்ப நமக்கு ஏதாவது வேணும்னா டுடே அந்த லெவலுக்கு அவங்க இன்ஃபர்மேஷன் தர்றாங்க. தரதுனால they are able to solve our gap in the information. So கூகுள்ங்கிறது இப்போ ஒரு adverb, ஒரு verb மாதிரி ஆயிருச்சு இல்லீங்களா? கூகுள் பண்ணி பார்ப்பா அப்படிங்கிறோம். So எப்ப பாரு, whenever there is a problem of lack of knowledge, the first thing we do is we take the product Google and use it. So இது வந்து இது. Now if you look at Skype, சரிங்களா? Skype வந்து என்ன பண்ணித்துன்னா, நீங்க போன் பேசணுமா, சரி, போன் பேசி அவங்க மூஞ்சியும் பார்க்கணுமா, வீடியோவும் பார்க்கணுமா அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து வீடியோல ஒருத்தர் கூட பேசுறது. அஃப்கோர்ஸ் உங்க ஜெனரேஷன் wouldn't have seen it much, நீங்க, பட் when it first came, it was such a boon for all of us. 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்கைப் வந்தோடனே I was able to see the video, இப்ப எங்க பொண்ணு வெளியே நாட்டுக்கு போய் படிக்க போறச்ச அந்த வெளிநாடு எப்படி இருக்குன்னு அந்த ஸ்கைப்லயே பார்த்து பேசி உடம்பு, you can see the face. It became such a value for me. So ஒன்னொன்னு நம்ம பார்க்கறச்ச ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் clearly solves our problem and creates value. So நீங்க Facebook எடுத்துட்டீங்கன்னா அது என்ன கொடுக்குதுங்க? Any of you? Does it solve any problem for you? Getting new friends, sharing things. Sharing information. And I think we share too much information on Facebook. இல்லைங்களா? So Facebook என்ன பண்ணிட்டுனா, when Mark Zuckerberg and his friends said, let us get in touch with people and நம்ம சீக்கிரமா we can talk to them அப்படிங்கிறதுக்காக பேசிக்கா நீங்க பாத்தீங்கன்னா the value Facebook gives is gossip. இப்ப நான் இந்த ஊர்ல இருக்கேன், நான் இந்த ஹோட்டல்ல இட்லி சாப்பிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் நான் உலகத்துக்கே டண்டோர போட்டு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் தட்ஸ் பிகம் த வே ஆஃப் our world. So Facebook என்ன பண்ணிட்டுனா, they said you need to keep in touch with friends. Now if you look at the positive aspects of Facebook, it made us get in touch with all our old friends and get into a network and therefore understand and keep in touch with what's happening in the lives of our friends across. So social mediaங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆயிடுது. So Facebook in the particular value of getting in touch with your old friends and keeping in touch with your friends அப்படிங்கிற இந்த சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட எடுத்துட்டு they created the value around it. So அதுக்காக they built the business in such a way that all of us can keep in touch easily. So the problem of keeping in touch with your old friends in a day-to-day basis was solved through the solution of a Facebook platform. So it's very important that when you are thinking of a business idea, you should definitely solve a problem, and you should have, to be successful, you should have a differentiated solution. அப்படின்னா அதே ஆன்சர் நான் போன்லயும் கூப்பிட்டு நான் வம்பளக்கலாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட, ஆனா அதே ஃபேஸ்புக்ல ஒரு 2 லைன் போட்டு ஒரு போட்டோ போடுறேன். அதே இன்ஃபர்மேஷனை நான் ட்விட்டர்ல போடுறேன் 49 wordsல. So you need to see how this
பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் வந்திருக்கு, டெலிகிராம் வந்திருக்கு, இப்போ ஸோ திங்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம் வந்திருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே அந்த சோஷியல் மீடியா ஒட்டி இட் கம்ஸ் வித் சால்விங் ஒன் ப்ராப்ளம், கீப்பிங் இன் டச் வித் யுவர் குரூப். each have come up with a different solution, இல்லைங்களா? Most of the time when you start a business you don't have money, so therefore it is very very less. frugal capna ரொம்ப கம்மியான பைசா. ஆனா நம்ம கிரியேட் பண்ற வேல்யூ should be enduring, அப்படின்னா லாங் லாஸ்டிங். நீங்க ஃபிளாஷ் இந்த பேன் மாதிரி இத்தோண்டு ஒரு வேல்யூ கிரியேட் பண்ணி அந்த சமயத்துக்கு அந்த வேல்யூ ஆகி அப்புறம் மறைஞ்சிருச்சுன்னா then the business is not long lasting. It's a quick big miss business. இப்ப இது தீபாவளிக்கு பட்டாஸ் கடை நம்ம ஓபன் பண்ணி விக்கிற மாதிரி அந்த சீசனுக்கு முடிஞ்சிட்டு போயிடும், அந்த வேல்யூ அவ்வளவுதான். But when you want to create a long standing value, you need to be very careful. உங்க ப்ராடக்ட் உங்க சொல்யூஷனை பத்தி நிறைய யோசிக்க வேண்டியிருக்கு. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் there are lot of technologies that have come up. நான் வந்து இப்ப அக்ரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் குறித்து பேசுறேன். ஸோ டுடே ட்ரோன்ஸ் இஸ் another huge thing. இந்த உலகத்துல 4 டெக்னாலஜி இஸ் கோயிங் டு லீட் அஸ் இன் திஸ் மில்லினியம். அந்த 4 டெக்னாலஜி SMAC ஸ்மாக் அப்படிம்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சோஷியல் மீடியா. If your business is not on social media, your business is as good as dead, which means just like how we have an Aadhaar card நமக்கு இருக்கிற மாதிரி நம்ம பிசினஸுக்கு உத்யோக் ஆதார் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம பண்ணியே ஆகணும், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கூட. ஸோ அது உத்யோக் ஆதார் அப்படிங்கிறாங்க. ஆனா அதே ஆதார் அட்ரஸ் நமக்கு இன்டர்நெட்லயும் வேண்டி இருக்கு. ஸோ அந்த இன்டர்நெட் ஆதார் அட்ரஸ் நமக்கு கிரியேட் பண்ண இல்லாம இருந்துச்சுன்னா அந்த பிசினஸ் சர்வைவ் ஆகாது. ஸோ யூ நீட் டு பி ஆன் சோஷியல் மீடியா அண்ட் யுவர் பிசினஸ் நீட்ஸ் டு ஹாவ் அ ஃபேஸ் இன் த சோஷியல் மீடியா. ரெண்டாவது ஐ செட் மொபைல். அதாவது இன்னைக்கு நம்ம மொபைல் கையில இருக்குது இல்ல, ஹிந்தில சொல்லுவாங்க ஹர் முட்டி மே குச் ஹை, ஹர் முட்டி மே ஏக் மொபைல் ஹை. ஒவ்வொரு கையிலயும் மொபைல் இருக்கு. இன்னைக்கு உங்க பிசினஸ் மொபைல்ல இருக்காட்டி your business is as good as dead because everybody works on a mobile. So இப்ப ஹைதராபாத்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு பழம் வித்துன்னு இருப்பார், வண்டியில வந்து ரெகுலரா பழம் கொடுப்பாரு அவரு கூட இப்ப வந்து எனக்கு நான் வேலைக்கு போயிட்டேனப்பா, நீ இப்படி கருப்பு கருப்பா வச்சுட்டு போறியே வாடினது அப்படின்னு. அடுத்த நாள்ல இருந்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல அந்த போட்டோ அமிச்சு ஏ வேணுமா பி வேணுமா மேடம், நான் பின்னு எழுதினா பேடிஎம் கரோ 20 ரூபா அப்படிங்கிறான் அவன். ஸோ அந்த லெவலுக்கு நம்ம சிறு தொழில்கள் கூட முன்னேறி வந்துட்டு இருக்கிற சமயத்துல we need to make sure that if you are not on mobile, இன்னைக்கு நிறைய மொபைல்லயே பிசினஸ் நடக்குதுங்க. ஸோ மொபைல் ஐ நோ ஆஃப் ஒன் பொட்டிக் எங்கன்னா அவங்க வந்து they keep a certain time அந்த வாட்ஸ்அப்ல ஃபேஸ்புக்ல போய் எக்ஸிபிஷன் மாதிரி வைக்கிறாங்க, 10 மணில இருந்து 11 மணி வரைக்கும் சாரி டிஸ்பிளே பண்ணுவேன்னு. அப்படியே ஓப்பனா எல்லாரும் கத்தி கத்தி ஜூம்ல கூட வாங்கிக்கிறோம் அப்படி. ஸோ அந்த லெவலுக்கு நம்ம முன்னேற்றம் இருக்கிறச்சா மொபைல் பிகம்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது அப்படிங்கிறதுக்கு அனலிட்டிக்ஸ். இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் நெட்ல இருக்கு, அது வந்து நமக்கு கண்டிப்பா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவ்வளோ டேட்டா இருக்கு. அந்த டேட்டாவை நம்ம எடுத்து நமக்கு உபயோகமான இன்ஃபர்மேஷன் டிசிஷன் பண்றதுக்கு எடுக்கணும். இது ஹியூமன்லி நாட் பாசிபிள், ஏன்னா டேட்டா அவ்வளோ இருக்கு. ஸோ நவ் தே ஆர் யூசிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், அந்த ஆல்கோரிதம்ஸ் போட்டு பேட்டர்ன் போட்டு இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறாங்க. இதை நம்ம சொல்ல போனோம்னா ஃபேஸ்புக்ல வந்து நம்ம டேட்டா பிரிவசி அப்படிங்கிறத இதுல ரொம்ப ரொம்ப இப்ப நம்ம நாட்டுல வந்து டேட்டா பிரிவசிக்கான லாஸ், இப்ப யூரோப்ல எல்லாம் டேட்டா பிரிவசி லாஸ் வந்துருச்சுங்க, அமெரிக்காலயும் இருக்கு. நம்ம நாட்டுல இப்பதான் அந்த பாலிசியை உண்டாக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் எது கொடுத்தாலும் அது ஃபேஸ்புக் நீட்டா எடுத்து அவங்க ஆல்கோரிதம் படிச்சுட்டு நீங்க வேணா பண்ணி பாருங்களேன். திஸ் வாஸ் இது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டன் பை 2 ப்ரொஃபசர்ஸ் இன் ஸ்டான்ஃபோர்டோ எங்கேயோ. அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா வாட்ஸ்அப், of course all of you know WhatsApp was bought by Mark Zuckerberg Facebook for $19 billion from Jankum வந்து சிரியன் ரெஃப்யூஜி. அவர் வந்து அவ அப்பா கிட்ட பேசுறதுக்கு அப்போ ஒன்றும் இல்லாதனால வாட்ஸ்அப் அப்படிங்கிற இதை கிரியேட் பண்ணி அவங்க அப்பா கிட்ட ஃப்ரீயா பேசிட்டு இருந்தாரு. மொள்ள வாட்ஸ்அப் வந்து $1 எல்லாருக்கும் அதை வித்தாரு அந்த சாஃப்ட்வேரை. அவருக்கு
800 மில்லியன் மேல யூசர்ஸ் வந்துட்டாங்க. பிகாஸ் இட் வாஸ் so easy to talk on WhatsApp from one phone to another, and it was an app that can be downloaded in any kind of a phone. ஸோ அப்படி இருக்கிறச்ச மார்க் ஜக்கர்பர்க் செட் திஸ் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு வாங்கிட்டாரு. வாங்கினவரு என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, ஜான்கூம் வந்து ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் போட்டாரு, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வாட்ஸ்அப்ல வரவே கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனை போட்டு தான் வித்தாரு. ஸோ அதனால அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, நீங்க வாட்ஸ்அப்ல பேசுறத அப்படியே கேப்சர் பண்ணி ஃபேஸ்புக்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலமா நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஹவு டஸ் ஃபேஸ்புக் மேக் மணி? நம்ம எல்லாம் இப்படி வம்பளத்துட்டு இருக்கோமே, அப்போ ஃபேஸ்புக்கு பைசா எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பைசா வந்து அவங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலமா தான் வருது. அதனால the more you give advertisement precisely to the person who wants it. இப்ப நான் ஆலோசிக்கிறேன், எனக்கு மெட்ராஸ் போகணும், எனக்கு ஒரு ஃபிளைட் டிக்கெட் வாங்கணும் அப்படின்னு ஆலோசிக்கிறச்ச, நான் ஃபேஸ்புக் ஓபன் பண்றச்ச எனக்கு வந்து ஏர் டிக்கெட்ஸ் டு சென்னை ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் இஸ் சீப் 100 rupees அப்படின்னு வந்து, ஐயோ நான் நினைச்சது அப்படியே வந்துருச்சேன்னு உடனே நான் அந்த சைட்டுக்கு போய் புக் பண்ண போப்பேன். நீங்க இத வந்து இந்த ப்ரொஃபசர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, வாட்ஸ்அப் பண்ணி இந்த ஸ்டான்ஃபோர்ட் ப்ரொஃபசர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆயிட்டு தே மெசேஜ் ஈச் அதர், என் பூனைக்கு என்ன சாப்பாடு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு 5 minutes கூட ஆளுங்க அதை முடிச்சுட்டு ஃபேஸ்புக் ஓபன் பண்ணாங்க. என்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தாங்க? கேட் ஃபுட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஸோ தட் இஸ் தி குவிக்னஸ் and agility of that AI algorithm that can capture, நீங்க என்ன பேசினாலும், இன்ஸ்டால பேசினாலும், இதுல பேசினாலும் டக்குன்னு கொண்டு வந்து கரெக்டா அதுக்கான அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை உங்க கண்ணு முன்னாடி கொண்டு நிறுத்தும். And that's how Facebook is making money. இதனால தான் Facebookல மார்க் ஜக்கர்பர்க் was called by the American Senate so that இந்த மாதிரி டேட்டா பிரைவசி லாஸ், நம்ம என்ன போடுறோம், என்ன சாப்பிடுறோம், என்ன நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்றோம், இது எல்லாமே அதை கேப்சர் பண்ணி அதுக்கான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்படி ப்ரிசைஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கறனால அவங்களுக்கு அந்த அட்வர்டைஸ் பண்ற கம்பெனிஸ் வந்து நிறைய காசு கொடுக்குறாங்க. தட்ஸ் ஹவ் ஃபேஸ்புக் இஸ் மேக்கிங் மணி. நவ் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தீஸ் எக்ஸ்போஷர்ஸ், ஸோ இப்போ கூகுள் எப்படி பண்ணுதுன்னா, கூகுள் நீங்க கிளீனா பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல தான் காசு பண்றாங்க. ஆனா அவங்க மாடல் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க நம்ம வந்து ஒரு குவேரியை கூகுள் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கேள்வி கூகுள் இதை சொல்லு அப்படின்னு நம்ம டைப் அடிச்சோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வருது ஆட் ரிசல்ட்ஸ் அப்படிம்பாங்க, அதாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குற ரிசல்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் தான் வெப் ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு வரும். வெப் ரிசல்ட்ஸ்ங்கிறது அது தானா ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்கறது, ப்ரையாரிட்டி இல்லாம. ஆட் ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றச்ச அந்த சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் காசு கொடுத்து நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்ணுக்கு வருது, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேஜ், நம்ம எல்லாம் 8வது பேஜ் 9வது பேஜ் எல்லாம் போவே மாட்டோம். பேஜ் 1ல ஃபர்ஸ்ட் வருது அப்படின்னா கிளியரா நம்ம அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் தொடுவோம். ஸோ அந்த பொசிஷன் வரத்துக்கு கூகுளுக்கு அவங்க பைசா கொடுத்து, நீங்க வந்து இஃப் யூ டைப் ஃபிளைட்ஸ் டு கோயம்புத்தூர் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் டு சென்னை அப்படின்னு டைப் அடிச்சீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வர்ற அந்த இது வந்து ஆட் ரிசல்ட்ஸ் தான். ஸோ அங்க நீங்க கிளிக் பண்ணி அவங்க பண்ணாங்கன்னா அந்த டிரான்சாக்ஷன்ல ஒரு கமிஷன் கூகுளுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆட் ரிசல்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ Google is also making money with advertisement. ஆனா they give information. இங்க வந்து you can share information Facebookல. So ஒரு பிசினஸ்லயும் they are creating some value. ஆனா அந்த வேல்யூ கிரியேட் பண்ணனால அதுக்கான எக்ஸ்சேஞ்ச் நம்ம ஏதாவது கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? Because I said business is an exchange. So here, as I already talked to you, the 4 technology I said, first is social media, mobile, analytics, and the last one is cloud. இத்தனை டேட்டா நம்ம ஸ்டோர் பண்றதுக்கு கிளவுட்ல தான் பண்ண முடியும். ஸோ கிளவுட் டெக்னாலஜி இஸ் ஆல்சோ பிகமிங் வெரி பிக். கிளவுட்ல இருந்து இப்ப எட்ஜ் கூட தொடங்கிட்டாங்க, பட் இட் டசன்ட் மேட்டர். ஸோ இந்த 4 டெக்னாலஜி வச்சு தான் இனிமே நம்ம இஸ் கோயிங் டு ரூல் த இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ எனி பிஸ்னஸ் வில் ப்ராபப்ளி பி யூசிங் எனி ஆஃப் தீஸ் டெக்னாலஜிஸ். ஸோ அதனால இது வந்து நான் வந்து பொட்டிக் தானே வச்சிருக்கேன், எனக்கு எதுக்கு சோஷியல் மீடியா அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. நமக்கு எல்லாத்துலயும் இப்போ இந்த டெக்னாலஜி வந்து ஜஸ்ட் லைக் ரீடிங், ரைட்டிங், அரித்மெட்டிக் அப்படிம்பாங்க அந்த காலத்துல, இப்போ வந்து இன்டர்நெட் இஸ் ஆல்சோ வி ஷுட் நோ ஹவு டு யூஸ் இட். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அக்ரில டெக்னாலஜி வந்திருக்கு, இது அக்ரி டெக்ஸ் அப்படிம்பாங்க. இது வந்து தே யூசிங் அ ட்ரோன் டு ஸ்ப்ரே பெஸ்டிசைட்ஸ்.
இப்ப ஹைதராபாத்ல தெலுங்கானால பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த ட்ரோன் பண்ணினாரு. அப்போ அவருக்கு வந்து 10 ட்ரோன்ஸ் ஆர்டர் கொடுத்து தே செட் டு ஸ்ப்ரே ஃபார் மஸ்கிட்டோ. அந்த குளத்துல எல்லாம் மஸ்கிட்டோ எக்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் போய் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு வர்ற அந்த கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணாருன்னா, ஹி மேட் அ போர்ட்டபிள் இந்த டிச்சு தண்ணிலாம் தேங்கி நின்னா அந்த பிளாக்குக்கு நம்ம டேனிஷ் ஆளுகெல்லாம் அந்த வயரை போட்டு உள்ள விட்டு எங்க பிளாக்னு பார்ப்பாங்க, அப்புறம் அங்க தோண்டுவாங்க. இது வந்து இட் வில் சென்ஸ் வேர் த பிளாக் இஸ், அப்புறம் அங்க மட்டும் தோண்டா போறோம். இட்ஸ் அ போர்ட்டபிள், நம்ம சைக்கிள் பம்ப் மாதிரி கொஞ்சம் பெருசு, பட் சைக்கிள் பம்ப் மாதிரி அந்த கிரவுண்ட்ல வச்சு வச்சு எடுக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்காரு அந்த பையன், வாசவி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பையன். அவருக்கும் கவர்மெண்ட் வந்து ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஏதாவது இன்னோவேட்டிவா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா, இப்ப நம்ம நாட்டிலயும் நம்ம ஸ்டேட்லயும் தமிழ்நாட்டிலயும் இன்னோவேஷன் வவுச்சர் அப்படின்னு ஒண்ணு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் ஆல் தீஸ் things, I'm very sure the Pondicherry government, if you have lot of central government schemes also, and your own college will be giving you some seed money to start and create such new ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் அப்படின்னு, தண்ணி கம்மியான இடத்துல வெர்டிக்கல் ஃபார்மிங். அண்ட் தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி போட்டோஸ் ஆஃப் திஸ். புதிய புதிய நிறைய வந்திருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஈவோமோ அப்படிங்கிற இந்த ரூரல் யூட்டிலிட்டி வெஹிக்கிள் அஹமதாபாத்ல கிரியேட் பண்ண இந்த இளைஞன், இது வந்து நம்ம ஃபார்மர்ஸ்க்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பேச போறது பிசினஸ் அண்ட் பிசினஸ் மாடல். மாடல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறச்ச, நம்ம வந்து ஒரு ஹலோ, எனி ஆஃப் யூ கேன் டெல் மீ வாட் இஸ் அ பிசினஸ் மாடல்? உங்க மனசுல என்ன தோணுது? நான் பிசினஸ் மாடல் அப்படின்னு பேச போனா உங்களுக்கு என்ன தோணுது? ஸோ எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க, எந்த வகையில் மக்களை ரீச் பண்ணுவாங்க, ஓகே, அண்ட் அவங்களுடைய யூனிக் திங் என்ன, சம்திங் our business ஓட யூனிக், why they others should come to our business, what is the unique thing. ஓகே, thank you. ஸோ மாடல் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எப்போதும் மாடல் பண்ணி பார்ப்போம்ல, ஒன்று பண்ண போறோம்னா அதை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு டிராயிங் வரைவோம் இல்லைங்களா, அது ஒன்று மாடல் அப்படிங்கன்னா. இன்னொன்று வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் பாருங்க. நம்ம வீடு கட்டலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். வீடு கட்டலாம்னு நினைக்கிறச்ச நம்ம எல்லாரும் வீட்டுல கூடி வீடு கட்டலாம், ஒரு மாடி கட்டலாமா, 2 மாடி கட்டலாமா, மாடியே இல்லாம வெறும் வீடை பிளெயின் வீடா கட்டலாமா, எப்படி இருக்கணும், முன்னாடி ரூம்ஸ் எவ்வளவு கீழே இருக்கணும், ரூம்ஸ் எவ்வளவு மேல இருக்கணும், அப்படிலாம் நம்ம மனசுக்குள்ள எனக்கு ஒரு ரூம் தனியா வேணும், இல்ல நீயும் அக்காவும் ஒரு ரூம் ஷேர் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் சண்டை மண்டையெல்லாம் உடஞ்சு ஃப்ரிட்ஜ் எங்க வரணும், டைனிங் டேபிள் எங்க வரணும், அதெல்லாம் யோசிச்சு கிச்சன்ல எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும், அது மாதிரி வேணும், பாத்ரூம் எங்களுக்கு இப்படி வேணும், அப்படிலாம் நம்ம ஆசைகளை எல்லாம் சொல்லி அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம், வி கோ மீட் அன் ஆர்கிடெக்ட். அந்த ஆர்கிடெக்ட் என்ன பண்ணுவாரு, நம்ம சொல்ற வித நமக்கு வேணுங்கிறது எல்லாத்தையும் அவரு நோட் பண்ணி வச்சுட்டு தென் ஹி ட்ராஸ் அ ப்ளூ பிரிண்ட் அண்ட் கிவ்ஸ் யூ. பாருங்க உங்க வீடு இப்படி இருக்கும், இந்த ரூம்ல ப்ளூ கலர்ல அந்த இது ஃப்ரேம் ஒர்க் வரைஞ்சு கொடுப்பாரு, இந்த மாதிரி வீடு இப்படி கட்டணும் அப்படின்னு. அவர் வந்து ஒரு 2-3 இந்த காலத்துல வந்து பிகாஸ் தெர் இஸ் தி சாஃப்ட்வேர், அவங்க வந்து 3D எஃபெக்ட்ல போட்டே காமிச்சிருவாரு உங்க வீடை. இப்ப நான்லாம் அந்த எங்க வீடு கட்டுறச்சு we can go inside, see here, see there, எப்படி இருக்கும், இந்த ரூம்குள்ள என்டர் பண்ணா எப்படி இருக்கும், அந்த ரூம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபீலிங்கோட நம்ம அந்த வீடை கட்டி முடிச்சு அதுக்குள்ள நடந்து போற மாதிரியே இப்போ ஆர்டிபிஷியல் ஏஆர், விஆர், ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி, வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி, இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம 3D ரூப்ல நம்ம வீடை என்டர் பண்ணி அது வீடு சுத்தியே வந்துடலாங்க. அந்த லெவலுக்கு டெக்னாலஜி முன்னேறி இருக்கு. பட் அந்த காலத்துலயும் சரி இந்த காலத்துலயும் சரி பேப்பர்ல வந்து அவங்க வந்து அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டை வரைஞ்சு கொடுப்பாங்க. இதுல வந்து 2-3 விதத்துல அவங்க வரைஞ்சு கொடுப்பாங்க. மாடியில 4 ரூம் வச்சு ஒரு போட்டோ, மாடியில 2 ரூம் வச்சு ஒரு டயக்ராம், அந்த மாதிரி விதவிதமா டிரைவ். அவன் வந்து நமக்கு 3 மாடல் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம அதை வீட்டுக்கு வந்து ஐயோ இது நல்லா இருக்கா, அது நல்லா இருக்கா, இங்க இதை போட்டா எப்படி இருக்கும், அது அங்க போட்டா என்ன இருக்கும், நம்ம ஃபேமிலி கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு
சரி, ஏல இருந்து ஒரு 2, இந்த பி மாடல்ல இருந்து இந்த டிசைனு, சி மாடல்ல இருந்து இந்த டிசைன் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அவர்கிட்ட போய் பாருங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட இதை ரிஃபைன் பண்ணி இப்படி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னோன்னா ஃபைனலா ஒரு டிராயிங் அவர் கொடுக்குறாரு. அதுதான் ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படிங்கிறோம். அதை எடுத்துட்டு சிவில் இன்ஜினியர்கிட்ட போய் அதை காமிச்சு இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு வீடு கட்டி கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறோம். அப்ப அவர் என்ன பார்த்து அதை பார்த்துட்டு இது வந்து டெப்த் இவ்வளவுதான் இருக்கு, இந்த சாயில் கொஞ்சம் இப்படி இருக்கு, இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபவுண்டேஷன் கொஞ்சம் கூட டீப்பா போடணும், இங்க வந்து வால் போட இல்லாட்டி ஸ்லைட் ஆகும், அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஜியோகிராபிக்கலா ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் சாயில்ல ஏதாவது டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அவர் வந்து ஏதோ அவருடைய கமெண்ட் கொடுத்து கொஞ்சம் இந்த மாடலை வந்து நீங்க இப்படி மாத்தி பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாரு. அப்பதான் உங்களுக்கு பில்டிங் ஸ்டர்டியா இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு. ஓ சரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் அக்ரி பண்ணிட்டு அடுத்தது 3வதாக நம்ம வந்து மேஸ்திரியை கூப்பிட்டு கான்ட்ராக்டரை கூப்பிட்டு இந்த வீடை கட்டுங்க, இதுதான் மாடலு, இது இன்ஜினியர் சொன்ன விதம், நீங்க கட்டுங்க அப்படிங்கிறோம். ஸோ அந்த மேஸ்திரியும் வந்து கான்ட்ராக்டர் வந்து கட்ட தொடங்குறாங்க. கட்ட தொடங்குறச்சு ஐயோ இங்க ஒரு பெரிய பாறாங்கல் இருக்கு மேடம், என்ன பண்றது அப்படிங்கிறாங்க. இல்ல சரி பாறாங்கல்ல உடைக்காதீங்க, அதை சுத்தி கட்டுங்க, இந்த மரம் இப்படி இருக்கே அதை சுத்தி கட்டுங்க, அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம் நம்ம இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் அந்த வாஸ்து ஆள் வருவாரு. அவர் வந்து இங்க குபேர வீதி இது இந்த இது இங்க இப்படி கட்டுங்க அங்க கட்டுங்க அப்படின்னு அவங்க அதுலயும் சரிப்பா கொஞ்சம் மாத்திரலாம், எதுக்கு வாஸ்துல ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிறதுக்கு அப்படின்னு அதையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாத்துறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு 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 நம்ம அந்த வீடை கட்டுறோம். கடைசியில வீடை கட்டி நம்ம கிரகப்பிரவேசமும் பண்ணி வீட்டுக்குள்ளேயும் வந்தாச்சு. வந்த அப்புறம் பாக்குறோம் ஐயோ இங்க இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வைக்கணும்னு நினைச்சோமே, இங்க போக மாட்டேங்குதே ஃப்ரிட்ஜ், இது கொஞ்சம் சின்னதாயிருச்சே அப்படின்னு. சரி பரவாயில்ல நம்ம வீடு தானே அப்படின்னு இங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். சரி அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வீட்டுக்குள்ளேயும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நல்லா நல்லபடியா எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்புறம் கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு நம்ம ஃபேமிலியும் பெருசாயிடுது. ஐயோ இந்த வீடு ரொம்ப சின்னதா இருக்கே, வேணா மாடி கட்டி பார்க்கலாமா அப்படிங்கிற யோசனை திருப்பி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். சோ இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கிற விஷயம். இதே மாதிரி எனக்கு ஒரு பிசினஸ் ஐடியா வந்திருக்கு. அந்த பிசினஸ் ஐடியாவை நான் எப்படி பிசினஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஸோ இது இப்படி இருக்கணுமா, பிஸ்னஸ் வந்து ஆன்லைன் இருக்கணுமா, பிஸ்னஸ் வந்து ஷாப்போட இருக்கணுமா, இல்லாட்டி நான் எப்படி விற்கிறது, எப்படி கொண்டு ரீட்டைலர் வழியா போறதா, ஏஜென்ட் வச்சு விற்கணுமா, நானே சொந்தமா விற்கணுமா, எங்கேருந்து பொருள் எல்லாம் வாங்குவேன், வேர் வில் மை சப்ளைஸ் கம் ஃப்ரம், இந்த மாதிரி பல யோசனைகள் நம்ம பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பிளான் பண்ணி எழுதுறது வந்து திஸ் ஹெல்ப்ஸ் வித் அ ஃப்ரேம்வொர்க். ரொம்ப வருஷமா பிசினஸ் மாடல் அப்படின்னா என்னன்னா எல்லாரும் நியூ பிசினஸ் மாடல் இஸ் அ ஃப்ரேம்வொர்க். ஸோ அந்த ஃப்ரேம்வொர்க் அதை வந்து எப்படி வேணா ஃப்ரேமை போட்டுக்கலாங்க, மாடி வச்சும் போட்டுக்கலாம், மாடி இல்லாமலும் போட்டுக்கலாம். அது மாதிரி பிசினஸை வந்து பெருசாவும் பண்ணலாம், சின்னதாகவும் பண்ணலாம், பல ஊருக்கு விற்கலாம், சில ஊருக்கு மாத்திரம் விற்கலாம். அந்த மாதிரி மாடலை வந்து ஃப்ரேம்வொர்க் வந்து நம்ம எழுதி வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் பிசினஸ் மாடல் கேன்வஸ் அப்படிங்கிற இந்த டூல். ஸோ இதை வந்து பிசினஸ் மாடல் கேன்வஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அலெக்சாண்டர் ஓஸ்டர்வால்ட் அண்ட் யுவான் பீன்ஸ் வந்து 2007 they came up with this framework. அவங்க என்ன ஃப்ரேம்வொர்க் சொன்னாங்கன்னா, எந்த பிசினஸா இருக்கட்டும், டெக் நான் டெக் ஹைடெக் லோ டெக் என்ன மாதிரி பிசினஸா இருந்தாலும், பெரிய பிசினஸ் சிறிய பிசினஸ் இட் டசன்ட் மேட்டர், எல்லா பிசினஸ்க்கும் ஒரு ஃப்ரேம்வொர்க் இருக்கு. அதாவது every business is made of 9 blocks. 9 வித blocks சேர்த்தோம்னா என்டையர் பிசினஸ் வரும். இந்த 9 பிளாக்ஸை அவங்க வந்து ஒரு கேன்வஸ் மாதிரி போட்டு கொடுத்தாங்க. அத வந்து நம்ம அந்த 9 ஒரு பிசினஸ் உடைய 9 விஷயத்தை நம்ம யோசிச்சா, 9 ஆங்கிள் யோசிச்சோம்னா ஒரு ஃபுல் பிசினஸ் நம்ம கைக்கு வந்துரும் அப்படிங்கிற இந்த இதையோட இந்த பிசினஸ் மாடல் கேன்வஸ் அப்படிங்கிற இந்த டூலை அவங்க நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிசினஸ் மாடல் canvas is a framework that helps to create, capture and deliver value. Remember, business is exchange of value. So the model tells you how to create, capture and deliver that value. நீ கிரியேட் பண்ணா மாத்திரம் போறாதே, அந்த வேல்யூ பார்க்கிற கண்ணுக்கு கொண்டு கொடுத்து சேர்த்து அதுக்கு பதிலா காசியும் வாங்கணுமே. சோ அதுதான் பிசினஸ் மாடல் கேன்வஸ். இத பிளான் பண்றதுக்கு தான் பிசினஸ் பிளான் அப்படின்னு போடுவாங்க.
So the business model is made of several key elements. Exactly 9. It clarifies the business intention of defining the value, creating the value, and delivering that value to the right needy person. Okay. So some examples that have been changed the entire business model. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிசினஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆதி காலத்துல இருந்தே பிசினஸ் நடந்துட்டு இருக்குங்க. ஆதி காலத்துல பிசினஸ் எப்படி பண்ணாங்கன்னா பார்ட்டர் சிஸ்டம்ல பண்ணாங்க. நான் ஒரு படி அரிசி கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு படி கோதுமை எனக்கு கொடுக்குறீங்க, சம்திங் லைக் தட். அந்த மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ தேர் வாஸ் அன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூ. அண்ட் இதை வந்து நம்ம கடை போட்டு விற்கலாம். இப்ப நான் வந்து அரிசி மண்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் வந்து அரிசிய நான் வந்து கிளீன் பண்ணி ரிஃபைன் பண்ணி அரிசியை வைக்கலாம். இந்த காலத்துல கைக்கூத்து அரிசியே ரொம்ப ஃபேஷன் ஆயிடுது. ஆர்கானிக் ரைஸ், இந்த மாதிரி வாட் எவர் இட் இஸ், அரிசின்னு மாத்திரம் இப்ப எடுத்துக்கிறேங்க. எனக்கு என்ன விதத்துல எல்லாம் அதை விற்க முடியும் பாருங்க. ஒண்ணு வந்து டைரக்டா நானே என்னோட வயல்ல இருந்து விற்க தொடங்கலாம். ரெண்டாவது நான் வந்து ஒரு ஹோல்சேல் ஏஜென்ட்டுக்கு அதை வித்து என் பைசா உண்டாக்கிண்டு அந்த ஹோல்சேல் ஏஜென்ட் வந்து அதை வந்து இன்னொரு ரீட்டைல் ஏஜென்ட்டுக்கு விற்பாரு. ஸோ ஹோல்சேல் ஏஜென்ட் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு 20 ஃபார்மர்ஸ்ல இருந்து மொத்தம் சரக்கை வாங்கிட்டு அதை பிரிச்சு ஒவ்வொரு ரீட்டைலர்ஸுக்கும் வேற வேற ஊர்ல இருக்கிற ஆளுகளுக்கு மர்ச்சன்ட்ஸ்க்கு வித்துருவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து நம்ம சுபிக்ஷா ஸ்டோர்ஸ் வாங்கிக்கிறாங்க இந்த ஹோல்சேலர் கிட்ட இருந்து. அதை அவங்க பிரிச்சு சுபிக்ஷா அப்படிங்கிற அந்த அவங்க பிராண்டை போட்டு ஒரு கிலோவாவும் அவங்க சூப்பர் மார்க்கெட்ல வைக்கலாம். ஸோ தே ஆர் கால்ட் ரீட்டைலர்ஸ். Retailers are people from whom the customers finally buy. அப்போ நீங்களும் நானும் வீட்டுக்கு சாதம் வடிக்கிறதுக்கு நம்ம அரிசி வாங்கி சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு தான் போறோம். ஸோ நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போய் அந்த அரிசி வாங்குறச்ச we are called as the consumers and customers. கன்சியூமர்னா என்ன, கஸ்டமர்னா என்ன? கன்சியூமர்னா யார் கடைசியில அதை சாப்பிட்றாங்களோ ஆர் அதை யூஸ் பண்றாங்களோ அவங்கள கன்சியூமர். யார் காசு கொடுத்து வாங்குறாங்களோ அவங்க கஸ்டமர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேபி ஃபுட் வாங்குறோம்னா பேபி இஸ் த கன்சியூமர், பேரண்ட்ஸ் ஆர் த கஸ்டமர்ஸ். ஸோ கஸ்டமர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க கிட்ட டைரக்டா விற்கிறவங்க பேரு ரீட்டைல்ஸ் அப்படிம்பாங்க. பிசினஸ் டு பிசினஸ் விற்கிறவங்க. ஸோ பேசிக்லி ஹோல்சேல் டு ரீட்டைல் விற்கிறச்சு இட் பிகம்ஸ் அ பிசினஸ் டு பிசினஸ், பி டு பி அப்படிம்பாங்க. இன்னொன்னு வந்து பி டு சி அப்படிங்கிறாங்க, பிசினஸ் டு கஸ்டமர் அப்படின்னு டைரக்டா. இது வந்து ரீட்டைல். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி வெரி கிளியர் என்ன மாதிரியான மாடல் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இப்ப அமேசான் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்து ஒரு காலத்துல நம்ம வித்துன்னு இருந்தோம், இதை வந்து எந்த விதத்துலயும் நம்மளே கடையை போட்டு வித்துன்னு இருந்தோம். அப்படி அமேசான் என்ன பண்ணிட்டாங்க, நீங்க வந்து இது வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் கிவ் யூ இஸ் பார்ன்ஸ் அண்ட் நோபிள்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனிங்க. 100 வருஷமான ஒரு புக் ஸ்டோர், அமெரிக்கால ரொம்ப ஃபேமஸ். அப்போ அந்த பார்ன்ஸ் அண்ட் நோபிள்ஸ்ல உங்களுக்கு எந்த புக்கு எந்த வருஷத்து புக்கு வேணும்னாலும் அங்க போய் அவங்க கடையில போய் சொன்னீங்கன்னா அவங்க வந்து அதை வாங்கி வச்சு உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ அமேசான் ஜெஃப் பீசோஸ் என்ன பண்ணிட்டாரு, ஹி கிரியேட்டட் அன் இன்டர்நெட் வழியா இ-காமர்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி அமேசானுங்க. இந்த அமேசான் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா முதல்ல வந்து நாங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றச்ச அமேசான் வந்து எலக்ட்ரானிக் பர்த்டே கார்ட்ஸுக்கு தான் நாங்க அனுப்புவோம். ஸோ அது ரொம்ப ஃபேமஸ். உங்களுக்கு கார்ட்ஸ் யாருக்காவது எலக்ட்ரானிக் அனுப்பணும்னா நாங்க வந்து அமேசானுக்கு தான் போவோம். அப்புறம் முள்ள ஜெஃப் பீசோஸ் புக்ஸ் விற்கிறோம் அப்படின்னு. ஸோ வென் அமேசான் ஸ்டார்டட் செல்லிங் புக்ஸ், ஓகே, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, புக்ஸ் அண்ட் மியூசிக் சிடிஸ். பட் புக்கு சொன்னச்ச இட் பிகேம் சோ கன்வீனியன்ட். நான் கடைக்கே போவேன்டா, நான் வீட்லயே கம்ப்யூட்டர்லயே எல்லா புக்ஸையும் பார்த்து அதோட சினாப்சிஸ் படிச்சு எந்த புக்கு நான் வாங்கணுமோ அதை நான் ஆர்டர் பண்ணினேன்னா 45 நாள்ல என் வீட்லயே என் கைக்கு அந்த புக்கு வருது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வேல்யூ கிரியேட் பண்ணி எனக்கு கடைக்கு போவேண்டா, அது பண்ண வேண்டாம், காசும் டைரக்டா இப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தொடங்கின அமேசான் செல்லிங் புக்ஸ். பார்ன்ஸ் அண்ட் நோபிள்ஸ் 100 வருஷம் கம்பெனி அறவே தொலைந்து போய்விட்டது. மூலமா அவங்களும் ஐயோ நாங்களும் இப்போ ஆன்லைன்ல இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு யாராவது பார்ன்ஸ் அண்ட் நோபிள்ஸ் யோசிக்கிறோமா? புக் வாங்கினோம்னா அமேசான் அப்படின்னு போயிடுறோம். ஸோ தே லாஸ்ட் அவுட். நீங்க இப்படி பாத்தீங்கன்னா லோட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் which were once a king are now being beaten by small startups with newer and newer technology. உங்க ரேஞ்சிலேயே எடுத்துக்கோங்களேன், நீங்க நோக்கியா போனு அந்த காலத்துல எல்லார் கையிலயும் நோக்கியா போன் இருந்தது. ஆனா ஸ்மார்ட் போன் வந்த அப்புறம் நோக்கியா கண்டினியூ டு பி அ நோக்கியா, பட் தென் வாட் ஹேப்பன், த ஸ்மார்ட் போன் டுக் ஓவர்
and Nokia company closed down. Of course, now they were bought over by another company and now they've come up, but they are too late. இன்னைக்கு ஸ்மார்ட் போன்னா நம்ம யாரும் நோக்கியாவை நினைக்கவே மாட்டோம். ஒரு காலத்துல மொபைல்னாலே நோக்கியா தான் நினைச்சிட்டு இருந்தோம். So these are new technologies that can topple out. கூகுள் நம்ம பார்த்தோம்னா கூகுளோட மாடல் நான் அதுக்கே பேசிட்டேன், ஃபேஸ்புக்கும் பேசிட்டேன். ஸோ வாட் ஹேப்பன் இஸ் இன்டர்நெட் வந்த விதத்தினால நம்ம பிசினஸ் செய்யற விதம் மாறிவிட்டது. ரிமெம்பர் கைஸ், சேஞ்ச் இஸ் பெர்மனன்ட். The way the work never changes, buying selling never changes. என்ன பிசினஸ் ஆனாலும் குடுக்கல் வாங்கல் இருக்கவே இருக்கு, அது மாறாது. ஆனா the way to work changes. நம்ம வேலை செய்யும் விதம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. அதனால நம்ம அதுக்கு ஏத்தாப்புல அடாப்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய அம்மா அப்பா இன்டர்நெட் யூஸ் பண்றதுக்கு தயங்குவாங்க. உங்க லெவலுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. உங்களுடைய கம்மியா ஏஜ்ல இருக்கிறவங்க வாழ்க்கையே இன்டர்நெட்ல தான் ஓட்டிட்டு இருப்பாங்க. So you will see each generation how they use this and how they are adapting to this. இல்லீங்களா? So there are different kinds of business models. So இப்ப நீங்க this is the business model. Let us now come to the business model. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா as I told you 9 blocks இருக்கு. இந்த ஒவ்வொரு பிளாக்கும் நம்ம ஆலோசிச்சு எழுதினா நம்ம பிசினஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தெரிய வரும். இப்ப நீங்களே வேலை கிடைச்சு ஒரு பிசினஸ்க்குள்ள போறீங்கன்னா, ஒரு கம்பெனிக்குள்ள ஏறுறீங்கன்னா, அந்த கம்பெனியோடு இந்த 9 ஃபீச்சர்ஸை நல்லா ஆலோசிச்சு ஆராய்ந்து அறிந்து கொண்டால், அந்த கம்பெனியை நல்லா அறிந்து கொண்டால், நீங்க செய்ய போற வேலை அந்த கம்பெனிக்கு எப்படி உதவும் அப்படின்னு உங்க மண்டையில நல்ல கிளியர் ஆயிடும். ஸோ இந்த பிசினஸ் மாடல் கேன்வஸை நல்லபடியாக 9 விதத்துல எனி பிசினஸ் கேன் பி டிவைடட். ஒரு ஐடியாவோடைய 9 பாகத்தை, அந்த ஐடியாவை 9 பாகத்துல ஆலோசிச்சோம்னா அந்த பிசினஸ் நம்ம கண் முன்னாடி வந்து நிற்கும். ஸோ இதுதான் நம்ம பண்ண போறது. ஸோ ஆர் யூ ஆல் ரெடி வித் யுவர் பிசினஸ் ஐடியா? ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் வித் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், வேல்யூ ப்ரொபொசிஷன். ஸோ வேல்யூ ப்ரொபொசிஷன் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, வேல்யூ as I already told you is benefit. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து பயங்கரமா தலைவலிக்குது. அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க? தலைவலிச்சா என்ன பண்றீங்க? நீங்க வந்து காஃபி குடிப்பீங்க, இல்லாட்டி பாம் எடுத்து தலையில இருப்பீங்க. கொஞ்சம் மண்டையை கொஞ்சம் பிடிச்சு விடேன், ரொம்ப மண்டை வலிக்கிறது, கொஞ்சம் எண்ணெயை தடவு, என்னெல்லாமோ நம்ம பண்ணி பார்க்குறோம் இல்லைங்களா அந்த தலைவலிக்கு. அப்போ நான் சொல்றேன், சரி என்கிட்ட வந்து எஸ், I am Dr. Sundaramurthy Reddy. Sorry for the interruption. Oh, namaste, sir. Namaste, sir. Following your lecture, madam, just a small help from you. I have given assignment to our students, first year MBA students, the same business plan in writing. So if you can just add a few points out for them to prepare their assignment, it will be useful for me. Okay, I will do that. Yeah, as we are proceeding with the model, some points like fund flow and project management, targeting and all these points, if you can add little, that will be useful for my students, first year students. Sir, sir, I will give the format of the business plan that I will add up. Once I complete the business model, I can talk about that. Thank you very much. Thank you very much. Sorry for the interruption. No problem. Okay, so value அப்படிங்கிறது என்னன்னா, value as we already said is benefit, and as I already told you, the way we work changes and values are going on increasing. So நம்ம தலைவலின்னு பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். ஸோ நான் வந்து சொல்றேன், என்கிட்ட ஒரு ஆஸ்ப்ரோ இருக்கு, வேணுமான்னு. ஐயோ ஏதோ ஒன்று குடுமா, எனக்கு தலை ரொம்ப வலிக்குது அப்படின்னு நம்ம கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுறோம். இதே நீங்க சும்மா இருக்கிறச்ச, ஜாலியா பேசி சிரிக்கிறச்ச, இந்த 2 ஆஸ்ப்ரோ வாயில போட்டுக்கோ அப்படின்னு கொடுத்தனா நீங்க என்ன சொல்லுங்க? என்ன பைத்தியமா, எதுக்கு எனக்கு தலைவலி மாத்திரை கொடுக்குறேன்? எனக்கு தான் தலைவலிக்கலையே, எதுக்கு சும்மா சும்மா மாத்திரையை கொடுக்குற, ஜெம்ஸ் மிட்டாயா இது அப்படின்னு நீங்க என்ன திட்டுவீங்க. So you don't see value unless there is a need for it. அதே மாதிரி உங்களுக்கு பயங்கரமா பசி, செம்ம பசி, ஏதாவது குடியா, எனக்கு பசிக்குது, ரொம்ப பசிக்குது அப்படிங்கிற, ஐயே என்கிட்ட இந்த காஞ்ச ரொட்டி ஒண்ணுதான் இருக்குன்னா, ஏதோ ஒண்ணு குடியா, எனக்கு பசி உயிரே போற மாதிரி வலிக்குது. அப்ப நான் அந்த காஞ்ச ரொட்டி குடுக்குறேன், அப்பா தேங்க்யூ யாம்னு குடிச்சு தண்ணி குடிச்சு, அப்பாடா உயிரே வந்தது திருப்பி அப்படிங்கிறீங்க.
இதே நீங்க நல்ல மூக்கு புடைக்க சாப்பிட்டுட்டு உங்க ஃபேவரட் சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு நான் வந்து சொல்றேன், ஏய் நான் வந்து இந்த மாஸ்டர் ஷெஃபோட பெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கின அந்த பர்சனுடைய டிஷ் இது. இது ரொம்ப நல்ல பிரைஸ் வாங்கின இந்த டிஷ். கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பாரேன் அப்படின்னு. ஐயோ எனக்கு வேண்டாம். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு 10 நிமிஷம் கழிச்சு நான் சாப்பிடுறேன். ஏய் ஒரு ஸ்பூன் இல்ல 10 நிமிஷம் கழிச்சு நான் சாப்பிடுறேன். இப்பதான் சாப்பிட்டு முடிச்சேன். அப்படிங்கிற அந்த அந்த அவ்வளவு ஒரு ஃபேமஸ் டிஷ்ஷை வந்து நமக்கு வாயில வைக்கிறதுக்கு கூட மனசு வராது. ஏன்? பசி அப்படிங்கிற அந்த நீட் நம்ம கிட்ட இல்ல. சோ யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், நீங்க நீட் இருந்தாதான் அந்த பைசாவை வெளியே எடுத்து அந்த நீட சால்வ் பண்ண சொல்யூஷன் தேடுவீங்க. இல்லாட்டி சொல்யூஷன் தேடவே மாட்டோம். நம்ம சும்மா போய் ஒரு பொருளை வாங்கவே மாட்டோம். நமக்கு அந்த பொருளுடைய அவசியம் இருந்தாதான் அந்த பொருளை வாங்குறோம். சோ அவசியம் வந்தா பொருள் உடைய உதவி பெனிஃபிட் நமக்கு தேவை. சோ வேல்யூ இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வேல்யூ அப்படிங்கிறது என்னெல்லாம் இருக்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் ஹேஸ் டு சால்வ் அ ப்ராப்ளம். இப்போ நீங்க இப்போ எடுத்துட்டீங்கன்னா, ஆல் ஆஃப் யூ, ஹவு டு யூ புக் யுவர் டிக்கெட்ஸ்? உங்க பஸ் டிக்கெட் எப்படி புக் பண்ணுவீங்க? ரெட் பஸ் அந்த மாதிரி ஆப்ல மேம். ரெட் பஸ்ங்கிற ஆப். ரெட் பஸ்ங்கிற பனீந்திர சாமா ஹைதராபாத்ல அவர் வந்து கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ல அவரும் அவருடைய 4 ஃப்ரெண்ட்ஸும் பெங்களூர்ல ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனில வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க வேலை பண்ணிட்டு தீபாவளிக்கு வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. இப்போ பஸ் பார்த்தானா 2006ங்க. பஸ்ஸே பிரைவேட் பஸ் என்ன இருக்கு, எவ்வளவு இருக்கு? பெங்களூர் டு ஹைதராபாத் ஒரு 25 பஸ் இருக்கு. ஆனாலும் ஒரு எந்த பஸ், 1 பஸ் 2 பஸ் தெரியும். அது எங்க நிக்குது, டிக்கெட் இருக்கா இல்லையா தெரியல. அவங்க வந்து நாங்கெல்லாம் அந்த காலத்துல அப்படிதான் பண்ணுவோம். ஸ்டேட் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போய் நின்னு கியூல நின்னு டிக்கெட் புக் பண்ணணும். ஆனா அந்த லாஸ்ட் மினிட்ல டிக்கெட்டும் இல்ல. சோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஐயோ அப்படின்னு ஊருக்கு தீபாவளிக்கு வரவே முடியல. ரூமுக்கு திருப்பி போய் எல்லாரும் உட்காந்து, ச்சே நம்ம போன்ல ஒரு என்னெல்லாம் பஸ் ஹைதராபாத்துக்கு போகுது அப்படின்னு ஒரே கிளான்ஸ்ல தெரிஞ்சா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அந்த ஐடியா அந்த இடத்துல தோணுச்சுங்க. அங்கிருந்து அவங்க அதை புடிச்சு ரெட் பஸ் ஆப் கிரியேட் பண்ணி அங்க இருக்கிற எல்லா பஸ்ஸஸும் அதுல என்ரோல் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டம். அவங்க ஸ்டோரி படிச்சீங்கன்னா இட்ஸ் அமேசிங். இந்த பிரைவேட் பஸ் எல்லாம் ஏன் டிக்கெட்டை நீ வித்தாட்டி ஒன் டிக்கெட்டை நீ வித்தேனா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டு இவங்க வந்து அதுக்கு காசு போட்டு 10 டிக்கெட்ஸ் எல்லா பிரைவேட் பஸ்லயும் இவங்க ஆப் மூலமா வாங்கி அது ஃபில் பண்ண முன்னாடி அது வேஸ்ட் ஆகி போய் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு இன்னைக்கு பஸ் அப்படின்னாலே நம்ம ரெட் பஸ் தான் நினைக்கிறோம். அப்கோர்ஸ் நிறைய காம்படிஷன் வந்துருச்சு. அபி பஸ் அந்த மாதிரி நிறைய அதோடைய காப்பி வந்திருக்கு. ஆனாலும் ரெட் பஸ் அப்படின்னு வந்தீங்கன்னா இந்த பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ என்ன பண்றோம்? நம்ம யாராவது பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போய் நின்று டிக்கெட் வாங்குறோமா? கண்டிப்பா இல்ல. நம்ம போன் எடுத்துட்டு பாக்குறோம், ஐயோ என் போன்ல புக் பண்ண முடியல, உன் போனை கொண்டா நான் உன் போன்ல ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன் வருதா அப்படின்னு. அப்போ அதுவும் வரலன்னா சர்வர் டவுனா இருக்கும், கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு தான் நம்ம நினைக்கிறோமே ஒழிய ஒரு நிமிஷமும் நம்ம போய் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போய் நின்று கியூல நின்று வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற வழியே இல்லை. Because the value that Redbus has given has 4 times more அப்படிங்கிறாங்க. குணால் ஃப்ரீ மணி சார்ஜ், ஃப்ரீ மணி அப்படிங்க ஃப்ரீ சார்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியோட இது வெரி வெரி ஃபேமஸ். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா 4 தீட்டா டிஃபரன்ஸ் இன் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா இந்த பழைய சொல்யூஷனை மறந்து புது சொல்யூஷனுக்கு மாறிடுவாங்க. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரயில்வேஸ், இத்தனை நாள் நம்ம ரயில்வேஸ்ல வந்து எப்போதும் டிக்கெட் வந்து ஸ்டேஷன்ல தான் போய் புக் பண்ணோம். நான் டெல்லியில இருந்து இருக்கச்ச கோயம்புத்தூர் வரத்துக்கு கியூல போய் நிப்பேன். ஏன்னா லேடிஸ் கியூ வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும்னு. அங்க நிஜமாவே தண்ணி சாப்பாடு எல்லாம் எடுத்து கியூல போய் நிக்கணுங்க. அப்பதான் மத்தியானம் சாப்பாடு எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு 8 மணி நேரம் எல்லாம் ஈஸியா லைன்ல நின்னு புக் பண்றதுக்கு. சம்மர் புக்கிங் அதுவும் ரொம்ப கொடுமை. அப்படி இருந்தது. திடீர்னு ஒரு ஆப் வந்துருச்சு ஐஆர்சிடிசின்னு. அதுல இருந்து நான் உட்காந்து அங்கிருந்தே டிக்கெட் புக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த சௌரியம் வந்தப்புறம் ஒரு நாள் கூட அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கமே நம்ம போனதில்லை. ஏன்னா நான் வந்து டிக்கெட்டை வந்து ஐஆர்சிடிசில புக் பண்ணிடுறேன். ஸோ வாட் ஹஸ் ஹேப்பன்ட்? ஐ ஹவ் சேஞ்ச்டு. புக்கிங் பண்ணியே ஆகணும், த வே ஐ புக். இதே மாதிரி சினிமாவும் bookmyshow.com அப்படின்னு வந்து யூ புக். இப்ப புக் மை பாய்ன்னு வந்திருக்கு பாம்பேல. அதாவது வேலைக்கு ஆள்களை மேட் சர்வெண்ட் அப்படிங்கிறது பாய் அப்படிம்பாங்க மகாராஷ்டிரால.
இப்ப அதுக்குன்னு தனியா ஒரு ஆப் வந்துருச்சு. அதாவது உங்களுக்கு வீட்டுக்கு வேலையாட்கள் தேவை அப்படின்னா அந்த புக் மை பாய் டேகரை போய் நம்ம 1 மாசத்துக்கு 2 மாசத்துக்கு 10 நாளைக்கு 1 நாளைக்கு அப்படின்னு வீட்டுக்கு வேலை செய்யறவங்கள புக் பண்ணிக்கலாம். அவங்க எல்லாம் ஆத்தென்டிகேட்டட், போலீஸ் வெரிஃபைடு, எல்லாத்தோடும் நல்லதா மேட் சர்வன்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ இதே வந்து ஏஜென்சிஸ் வச்சு நம்ம வந்து மேட் சர்வன்ஸ் நடத்துறோம். அவங்க வந்து நம்ம ஏஜென்ட்டை ஃபோன் பண்ணி சொல்லி அவங்க அனுப்புறாங்க. ஒன்னு வந்து ஆப்ல பண்றது, ஒன்னு வந்து இது மாடல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். ஆனா வேல்யூ தே கிவிங் இஸ் மேட் சர்வன்ட். ஸோ book my show, book my, இந்த மாதிரிலாம் they've been creating newer values for us. And once you reach that comfort, நம்ம பழச மறந்து புதுவில் விதத்தில் நம்ம ஆழ்ந்து போயிடுறோம். 21 நாள் புதுசு செஞ்சோம்னா பழைய ஹேபிட் will go and the new habit will develop அப்படிங்கிறது சயின்ஸ் உடைய ஒரு கண்டுபிடிப்பு. ஸோ இது வந்து பாருங்க, this is what I want all of you to see. வேல்யூ அப்படிங்கிறது என்னெல்லாம் வித வேல்யூஸ் இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ இது வந்து வேல்யூ பிரமிட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ பிஸ்னஸ்ல ஆஸ் வி ஆல் நோ இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூ. பிஸ்னஸ் மாடல் இஸ் த ஃப்ரேம்வொர்க் தட் டிஃபைன்ஸ் ஹவு யூ கிரியேட், கேப்சர் அண்ட் டெலிவர் தட் வேல்யூ அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். ஸோ வாட் இஸ் வேல்யூ அப்படின்னு படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ்லயும் விதவிதமான வேல்யூஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பிசினஸ் வேல்யூ பிரமிட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ஒரு 30 விதமான வேல்யூஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 30 தான் நினைச்சுக்காதீங்க, 1000 வேல்யூஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஆனா 30 காமன் வேல்யூஸ் தட் பிசினஸ் இஸ் பில்ட். உங்க பிசினஸ் என்ன வேல்யூ கிரியேட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ the first thing நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாட்டம் ஆஃப் த பிரமிட்ல ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேவ்ஸ் டைம், ரெடியூசிங் எஃபர்ட். இப்போ சேவ்ஸ் டைம்னா நம்ம வாஷிங் மிஷின் எடுத்துக்கோங்களேன். வாட் டஸ் இட் டூ? நம்ம துணி துவைக்க வேண்டியதை ரெடியூசிங் ஒர்க், ரெடியூசிங் எஃபர்ட். நம்ம கஷ்டப்பட்டு துணியை கும்மி தோச்சு புழிஞ்சு எல்லாம் செய்ய வேண்டாம், அது வந்து மெஷின் செஞ்சிருது. ஸோ ரெடியூசிங் எஃபர்ட்டும் பண்ணிடுது. சேவிங் டைம், அந்த டைமை நம்ம வேற விதமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சேவிங் டைம் 2 வித வேல்யூ வாஷிங் மிஷின் கொடுக்குது. இன்னொன்று வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன். இப்போ வந்து இந்த ரெடி டு ஈட் மேகி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? அது என்ன பண்றோம், நம்ம கட் பண்றோம், போர் ஹாட் வாட்டர், மேகி இஸ் ரெடி. ரொம்ப சிம்பிள் டாஸ்க் நூடுல்ஸ் பண்றதுக்கு இல்லைங்களா? ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன், இந்த ரெடி டு மிக்ஸ், ரெடி டு ஈட், ரெடி டு மேக், இந்த மாதிரி ரெடி டு மிக்ஸ் பேக்கெட்ஸ் எல்லாமே சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஆஃப் டாஸ்க். ஒன்னும் இல்லைங்க, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நமக்கு வந்து ஈஸியா அவங்க கொடுக்கறது வந்து சிம்பிளிஃபைங் த ஒர்க். மேக்கிங் மணி is one of the biggest value. If you can tell me how I can make more money, you are giving me an immense value. So இது என்னுடைய மென்டி ஒரு பையன் நிக்கில் அப்படின்னு. நிக்கில் குண்டா வந்து என்ன பண்ணிட்டான்னா, அவன் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கிறச்சு. அவனை ஃபர்ஸ்ட் டைம் மெட் ஹிம் இன் ஹைதராபாத். வந்து இன்னோவேஷன் கேம்ப்னு ஒன்று வச்சிருந்தாங்க. ஸோ அந்த இன்னோவேஷன் கேம்ப்ல இந்த ஐ வாஸ் ஒன் ஆஃப் த மென்டார்ஸ் அண்ட் ஜட்ஜஸ் தேர். ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தோன்னா இந்த பையன் வந்து என்ன பண்ணிட்டான்னா ஒரு பேனா மாதிரி ஒரு இதை வச்சுட்டு he said, மேடம் நான் வந்து ஒரே நிமிஷத்துல இந்த பேனால ஒரு டம்ளர் தண்ணியில போட்டேன்னா ஒரே நிமிஷத்துல உங்களுக்கு சுடு தண்ணி உண்டாக்கி கொடுத்துருவேன் அப்படின்னா. ஐ வாஸ் வெரி வெரி இம்ப்ரெஸ்ட். ஸோ எப்படி பண்ணப்பா அப்படின்னு கேட்டேன். ஸோ என்ன சொன்னா, மேடம் இது வந்து நான் அந்த கொசுவோடைய அந்த ஆல் அவுட்ல இருந்து அந்த கார்பன் அந்த ராட் எடுத்து அதை கிளீன் பண்ணி யூனோ ஐ மேட் இட் சேஃப் ஃபார் போர்ட்டபிள் ட்ரிங்கபிள் வாட்டர் அண்ட் தென் ஐ ஜஸ்ட் கீப் திஸ் அண்ட் அதை வச்சுட்டு he has done this. So I was very very impressed. So then he came up with the startup idea. He said, I want to create a digital menu for செகண்ட் ரேட் ஹோட்டல்ஸ், அதாவது 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் இல்லாம அதோட 2ஆம் பட்சமா இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன ஹோட்டல்ஸ்க்கு, தாபாஸ்க்கு, அந்த மாதிரிக்கெல்லாம் நான் வந்து டிஜிட்டலைஸ்ட் மெனு பண்ணி ஃபோன் ஆப்ல கொடுத்தோம்னா அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எங்க காலேஜ் வந்து ரொம்ப தூரம் இருக்கு, அதுக்கு பக்கத்துல வந்து டாபாஸ் இருக்கு, அதனால நாங்க 1 hour லஞ்ச் ஹவர்க்குள்ள போய் அந்த தாபாக்கு ஆர்டர் பண்றதுக்கு எனக்கு அந்த ஆப் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டா ஆர்டர் பண்ணனா எனக்கு சீக்கிரமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிடைக்கும். அந்த விதத்துல தொடங்கி டிஜிட்டல் மெனூஸ் அப்படின்னு. ஸோ அவன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனி பேரு டிஜிடைன். ஸோ அவனும் அவன் ஃப்ரெண்டும் இந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி தி ஸ்டார்டட். இன்னிட்டுக்கும் அவன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியருங்க. ஸோ ஹி காட் இட் த என்டையர் சாஃப்ட்வேர் அவுட் சோர்ஸ்டு ஃப்ரம் பெங்களூர்ல ஒரு ஐடி கம்பெனிகிட்ட அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இந்த இந்த டாபாஸ்க்கெல்லாம் கொடுத்து, அப்புறம் சாம்சங் கிட்ட இருந்து போய் அந்த யூனோ
ஐபேட் மாதிரி அந்த நோட் பேட் மாதிரி ஒன்று பழைய மாடலில் கொஞ்சம் லோ ரேட்டுக்கு 10 வாங்கி அதை இஎம்ஐ கொடுத்து வாங்கி அவன் வந்து அதை அந்த தாபாஸ்க்கு கொடுத்து அந்த பீப்புள் கேன் கம் அண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணி ஒன்ஸ் ஹி ப்ரூவ்ட் இட் இன் ஒன் ஹோட்டல் ஹி வென்ட் டு அதர் ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் செட் பாரு நான் இந்த தாபாக்கு நான் இப்படி பண்ணி கொடுத்தேன் இதனால இவங்களுக்கு வந்து இத்தனை காசு லாபம் இத்தனை ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லாபம் இவ்வளோ பிஸ்னஸ் சேல்ஸ் இவ்வளோ இருந்தது இப்போ இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இப்படி எல்லாம் சொல்லி ஸோ வென் ஹி told the other hotel people நான் இந்த கம்பெனிக்கு இந்த ஹோட்டல்ல பண்ணி இவ்வளவு சக்சஸ் ஆயிருக்கு நீங்களும் பண்ணுங்க அப்படின்னு யூ கேன் மேக் மோர் மணி அப்படின்னு சொன்னனால அந்த வேல்யூவை பார்த்து தேசாள் 45 கம்பெனிஸ்க்கு மேல ஹோட்டல்ஸ்க்கு மேல அவனுடைய சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண தொடங்கிடுச்சு அவன் டிகிரி கூட இன்னும் முடிக்கலைங்க அந்த பையன் அஃப்கோர்ஸ் தென் ஹி சோல்ட் இட் ஆஃப் டு ஒன் அதர் பிக் கம்பெனி இன்னைக்கு நிக்கில் இஸ் ரன்னிங் ஹிஸ் ஓன் கம்பெனி அகேன் வித் another couple of friends where they retrofit electrical machines for bikes and cars ரொம்ப நல்ல பெங்களூர்ல பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரு ஸோ அகேன் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் வேல்யூ ரெடியூசிங் ரிஸ்க் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ அதாவது நான் வந்து கேரண்டி கொடுக்குறேன் வாரண்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு கெட்டு போனாலும் பரவாயில்ல காசு திருப்பி கிடைச்சிரும் பார்ட்ஸ் போனாலும் பரவாயில்ல ஃப்ரீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அதுக்கு பேர் தான் ரெடியூசிங் ரிஸ்க் ஓகே இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் குக்கர்ல வந்து சேஃப்டி கேஸ்கெட் ப்ரெஸ்டீஜ் பண்ணிட்டு இருந்தா ஸோ எல்லாரும் அதை பார்த்து காப்பி அடிச்சாங்க ஸோ எல்லாரும் அந்த குக்கர்ஸ் எல்லாம் பர்ஸ்ட் ஆயிடுது ஐம் டாக்கிங் இன் த பிகினிங் ஸோ எல்லாரும் வந்து அதை ப்ரெஸ்டீஜ் தான் பர்ஸ்ட் ஆச்சு அப்படிம்பாங்க ஆனா ப்ரெஸ்டீஜ் ஒன்னு கூட பர்ஸ்ட் ஆலைங்க ஸோ அந்த ப்ரெஸ்டீஜ் இன்ஜினியர் சொன்னாரு எந்த ப்ரெஷர் குக்கர் வெடிச்சாலும் அது ப்ரெஸ்டீஜ் தான் சொல்றாங்க ஏன்னா நாங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் குக்கர் கொண்டு வந்தோம் எங்க பேர் கெட்டு போகுது அப்படின்னு அவங்க வந்து இன்வென்ட் பண்ணி சேஃப்டி கேஸ்கெட் டு ரிலீஸ் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரெஷர் பண்ணினாங்க அதை பண்ணி அவங்க பேட்டன்ட் கூட பண்ணிக்கல தே செட் யார் வேணா யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா எங்க பேர் தான் கெட்டு போகுது அதனால நீங்க எல்லாருமே இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ கொண்டு வந்த அந்த சேஃப்டி வால்வ் அது வந்து இப்ப எல்லா ப்ரெஷர் குக்கர்லயும் இருக்கு இட் ரிலீசஸ் தி ப்ரெஷர் வென் so that the cooker does not burst ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ரெடியூசிங் ரிஸ்க் அப்படிங்கிற இந்த வேல்யூ கொண்டு வந்தோடனே இட் பிகம் த ப்ராடக்ட் இஸ் பிகம் மோர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ் ஆர்கனைசிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட எவ்வளவோ ஆப்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா நமக்கு அலாரம் ஆப் இருக்கு அப்புறம் கேலண்டர் ஆப் இருக்கு வேர் வி கேன் புட் இன் அவர் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இன்டிகிரேட்ஸ் செல்போனுங்க என்னெல்லாம் இன்டிகிரேட் பண்ணுது ஃபோனு அலாரம் கிளாக்கு டைரி அப்புறம் இன்னைக்கு போனை வச்சு என்னெல்லாம் தான் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா ஸோ பிறந்ததுல இருந்து இறக்கும் வரை அதாவது பிறக்கச்ச இப்ப போன் ஒரு ஆப் இருக்குங்க அந்த ஆப்பை வச்சு யூ கேன் ஹியர் த பேபிஸ் ஹார்ட் பீட் இன் த ஸ்டமக் ஆஃப் த மதர் ஃபீட்டல் ஹார்ட் பீட் கேட்குற ஆப் இப்போ வந்திருக்கு அது போக நம்ம ஹார்ட் அட்டாக் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இசிஜி எடுக்கிற ஆப்பும் வந்துருச்சு நம்ம ஃபோன் மூலமா இசிஜி எடுத்து உடனே டாக்டர் காமிச்சு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ரெடியாரு அது மாதிரி அந்த லெவலுக்கு டெக்னாலஜி இன்டெகிரேட் பண்ணி நம்ம ஃபோன்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கு ஸோ இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் வேரியஸ் டெக்னாலஜிஸ் இன் ஒன் அது வந்து இட்ஸ் அ கிரேட் வேல்யூ கனெக்டிங் எஸ் கனெக்ஷன் It's a glitch, man. Okay. Connection is nothing but connecting people. அது Facebook பார்த்துட்டோம். Avoiding hassles-னா அங்கேயும் இங்கேயும் அலைய வேண்டாம். ஒரே இடத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் நம்ம வாங்கிக்கலாம். Reducing cost அப்படின்னீங்கன்னா something where the cost is less. So இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிர்மா அண்ட் சர்ஃப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிர்மா வந்து 8 ரூபாய்க்கு வந்தது சர்ஃப் 13 ரூபாய்க்கு வித்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதே வெண்மை கம்மிய ரேட்டில் அப்படின்னு அவங்க அதை அட்வர்டைஸ் கூட பண்ணினாங்க ஸோ தட் பிகேம் வெரி பாப்புலர் குவாலிட்டி இஸ் அனதர் கிரேட் வே ஆஃப் கிரியேட்டிங் வேல்யூ வெரைட்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட இன்னொரு மென்டி அவ வந்து கோகோ டேங் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனியை தொடங்கியிருக்காங்க ஷீ இஸ் அ டென்டிஸ்ட் ஹைதராபாத்ல அவங்க வந்து தேங்காய் தண்ணியோடைய ஃப்ரூட் ஜூஸை கலந்து விற்கிறாங்க அவங்களுக்கு 108 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட் மாக்டெயில்ஸ் வித் கோகோனட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து அதனால நிறைய வெரைட்டி ஆஃபர் பண்றதுனால அவங்களுக்கு நல்ல பிசினஸ் ஓடிட்டு இருக்குது சென்சரி அப்பீல் அப்படிங்கிறது நம்ம அழகாக கண்ணுக்கு எளிமையாக
காதுக்கு நல்லபடியா இட் சவுண்ட்ஸ் குட் இன் தி இயர். ஸோ குட் மியூசிக் இஸ் அ சென்சரி அப்பீல். பர்ஃப்யூம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தட்ஸ் அ கிரேட் சென்சரி அப்பீல் ஃபார் யுவர் நோஸ். ஸோ அந்த மாதிரி சென்சரி அப்பீல் இஸ் ஆல்சோ கிரேட் வேல்யூ. அப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன், அது வந்து எக்ஸாம்பிள் கூகுள் கொடுத்தாச்சு நான். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூஸ் தட் கேன் பி கிரியேட்டட். ஸோ இமோஷனல் வேல்யூஸும் கிரியேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெடியூசிங் ஆங்ஸைட்டி. எனக்கு வந்து என் பொண்ணு தனியா டாக்ஸியில போறச்ச பயமா இருக்கு, உடனே அந்த ஆப் ஒன்று கொண்டு வந்துட்டாங்க, ட்ராக் தி டாக்ஸி அப்படின்னு. ஸோ அதை நான் யூஸ் பண்றச்ச எனக்கு வந்து மனசு கொஞ்சம் காம் ஆகுது. ஸோ அது கூட எனக்கு ஒரு பெரிய வேல்யூங்க. ரிவார்ட் மீ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேஷ்பேக், நிறைய கேஷ்பேக் ஸ்கீம்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஆல். நொஸ்டால்ஜியா அப்படின்னா பழைய கால நினைவுகள். இப்போ நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா யூ மஸ்ட் ஹவ் ஆல் ஹேட் அ ஃப்ரூட் ட்ரிங்க் கால்ட் பேப்பர் போட். பேப்பர் போட் அப்படிங்கிறச்ச நமக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா, மழை காலத்துல நம்ம பேப்பர் போட் பண்ணி ஓட்டுறது. அது நம்ம சைல்ட்ஹுட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகுது. சைல்ட்ஹுட்ல நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாரும் அம்மம்மா வீட்டுக்கெல்லாம் போறச்சா அவங்க கொடுக்குற அந்த ஷர்பத் ஞாபகம் வருது. ஸோ அவ்வளவு பியூரா இருக்கிற இந்த ஃப்ரூட் ஜூஸ் வந்து பேப்பர் போட் அப்படின்னு கொடுத்து புதிய ஒரு பேக்கிங்ல கொடுத்து கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ தட் இட் பிரிங்ஸ் யூ த taste of what your grandmother gave you. Design and aesthetic ஒரே வார்த்தை, ஐபோன் அதோடைய டிசைன். அது வந்து நீங்க if you see MacBook Air உடைய டிசைனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றச்ச just Google Steve Jobs and MacBook Air introduction. அவ்வளவு அழகா, எவ்வளவு தின்னா இருக்குன்னா ஒரு கவருக்குள்ள போட்டு நான் எடுப்பேன்னு கவருக்குள்ள இருந்தே எடுக்கிறாரு அந்த மேக்புக் ஏரை. ஸோ அவ்வளவு இருக்கு. பேட்ச் வேல்யூனா ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ நோ. ஜஸ்ட் கிவ் மீ a minute. ஹலோ, கேக்குதுங்களா? ஹலோ, கேன் யூ ஹியர் மீ? எஸ் மேம். எஸ் மேம். சாரி, எஸ் மேம். இயர்ஃபோன் விழுந்துருச்சு. ஸோ ஓகே. ஓகே. பேட்ச் வேல்யூ அப்படின்னா உங்க ஸ்கூல் பேரோ காலேஜ் பேரோ யூ பிலாங் டு அ பர்டிகுலர் குரூப் அப்படிங்கிறது. வெல்னஸ், அஃப்கோர்ஸ் இந்த கோவிட் டைம்ல வெல்னஸ் அண்ட் ஹெல்த். தெரப்பட்டிக் வேல்யூ, மியூசிக் தெரப்பி, யோகா தெரப்பி, அந்த மாதிரி. ஃபன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் இஸ் ஒன் பிக். லாக்டவுன்ல இந்த பிசினஸ் பண்ண காசு மாதிரி வேற எந்த பிசினஸும் பண்ணல. ஓடிடி பிசினஸ், வீடியோ கேம்ஸ். ஸோ திங்ஸ் தட் கீப் யூ ஃப்ரம் போர்டம் as a problem. Attractive, that makes உங்க ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் போட்டா வால்ஸ் ஆர் வெரி அட்ராக்டிவ் அப்படின்னு அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ சம்திங் தட் மேக்ஸ் இட் மோர் அட்ராக்டிவ். ப்ரொவைடிங் ஆக்சஸ், இது வரைக்கும் நம்மளால அதை போக முடியல, ஆனா இப்போ போக முடியுது இந்த புது மாடல்னால. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏரோப்ளேன்ல போகவே நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப டிக்கெட் விலை அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா அது லோ காஸ்ட் ஏர்லைன்ஸ், டெக்கன் ஏர்லைன்ஸ் வந்ததுங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்ட்ரில. ஸோ தட் ஓப்பன்ட் அப் த ஸ்கைஸ் ஃபார் பீப்புள் லைக் அஸ். அதே மாதிரி கார் வாங்குறதுக்குன்னு ஏங்கிட்டு இருந்த நிறைய பேர்கள் நேனோ கார் அப்படின்னு டாட்டா 1 லட்சத்துக்கு கார் கொண்டு வந்தோடனே இட் பிகேம் அ கிரேட் ஓப்பனிங் ஃபார் பீப்புள் டு பை அ கார். ஸோ ப்ரொவைடிங் ஆக்சஸ் இஸ் நமக்கு இத்தனை நாள் பண்ண முடியாததை நம்ம பண்றது. இப்போ வந்து வெக்கேஷன் ரிசார்ட்ஸ்ல நம்ம போய் ஒரு பெரிய ரிசார்ட்ல 10 நாள் தங்கி செய்யறது ரொம்ப கஷ்டம்னா டைம் ஷேர் ஆஃப் ரிசார்ட்ஸ், ஸ்டெர்லிங் டைம் ரிசார்ட்ஸ், மஹேந்திரா டைம் ரிசார்ட்ஸ்னு வந்தது. அதாவது வருஷத்துல 7 நாளைக்கு உங்களுக்கு அந்த ரிசார்ட்டை யூஸ் பண்றதுக்காக ஒரேடியா காசு கொடுத்துட்டோம்னா, ஒரு ஒரு செலக்ட் அமௌண்ட் கொடுத்தான்னா 10 வருஷத்துக்கு 15 வருஷத்துக்கு எவ்ரி இயர் 7 டேஸ் நீங்க இந்த ரிசார்ட்ல போய் தங்கிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியா ப்ரொவைடிங் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது போக ப்ரொவைடிங் ஹோப், லைஃப் சேஞ்சிங் வேல்யூஸ் நிறைய இருக்கு. ப்ரொவைடிங் ஹோப், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கோவிட் வேக்சினேஷன் எடுத்தது, வி கிவ் ஹோப் தட் வி வில் நாட் கெட் கோவிட், இல்லைங்களா? அப்புறம் மோட்டிவேஷன், அதாவது நீங்க பாருங்க ஒரு ஜிம்ல சில பேர் டீச்சர்ஸ் மோட்டிவேட் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க, ஜிம்ல ட்ரெயினர்ஸ். அதனால யூ கெட் மோட்டிவேட்டட். ஸோ இஃப் யூ ஆர் மோட்டிவேட்டட் பை வாட் தே சே, தென் இட்ஸ் a great value to create. heirloom, affiliation. So these are all some of the values to create. So நம்ம பண்ண போற first exercise, what is the problem your business is solving and what is the value you are planning to create. அப்போ இது பண்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு முதல்ல தெரிய வேண்டியது ப்ராப்ளம் யாருக்கு. ஏன்னா ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நீட் இருக்கு, நீட் இருக்கிறவங்க தான் வேல்யூ பார்ப்பாங்க. வேல்யூ நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டா நீட் யாருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும்ல. ஸோ த செகண்ட் பிளாக் தட் வி ஆர் பிளானிங் டு கோ இஸ் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொபோசிஷன் போனோம், சாரி வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன். இது வந்து அடுத்தது யாருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஸோ
which one of our customer problems are we solving, what are the needs identify பண்ணி அதுக்கான ப்ராடக்ட் நம்ம என்ன கொடுக்குறோம், அந்த ப்ராடக்ட் என்ன பெனிஃபிட் கொடுக்க போகுது. ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தட் வி ஹேவ் டு டிசைட். இதை வந்து எந்த ப்ராப்ளம், யாருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறது தான் செகண்ட் ஒன், கஸ்டமர் செக்மெண்ட். ஸோ ஹூ ஹேஸ் த ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத நம்ம லிஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இந்த ரெண்டாவது காலத்துல. who has the problem. So let us take, for example, can any one of you give me one of your ideas? Ma'am, about what basis, ma'am? ஏதாவது ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க. உங்களுடைய பிசினஸ் ஐடியா என்ன? நான் சொன்னேனே, எல்லாரும் ஒருத்தரும் ஒரு ஐடியா வச்சுக்கோங்கன்னு. ஹலோ, யாராவது ஒரு ஐடியா கொடுங்களேன். பிசினஸ் ஐடியா, ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற ஒரு ஐடியா கொடுங்களேன். என்ன பிசினஸ் ஐடியா ஏதாவது கொடுங்களேன். Ma'am, tea shop, ma'am. Coffee shop. Okay. So coffee shop அப்படின்னு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றச்ச, when you see what is the value I'm going to create, சரிங்களா? காஃபிங்கிறது நம்ம எதுக்காக சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து, எனக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், காஃபி குடிச்சா கொஞ்சம் தெம்பா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். சரி, காஃபி ஷாப்பா டீ ஷாப்பா, அதனால சூடா ஏதாவது குடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கடை ஆச்சுன்னா நிறைய வித மாடல் இருக்கு. நீங்க வந்து நாயர் கடை மாதிரி வண்டி கடை வச்சு காஃபி டீ விற்க போறீங்களா, இல்லாட்டி நீங்க வந்து பிளாஸ்க்ல காஃபி டீ போட்டு சைக்கிள்ல எல்லார் இடத்துக்கும் கொண்டு கொடுக்க போறீங்களா, மொபைல் காஃபி ஷாப் வைக்க போறீங்களா, இல்லாட்டி நீங்க வந்து காஃபி டீ யாருக்கு பிரத்யேகமா சப்ளை பண்றீங்க, இல்லாட்டி நீங்க வந்து பல்க்ல காஃபி டீ பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற ஹோட்டல்ஸ்க்கெல்லாம் சப்ளை பண்ண போறீங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி இதை டிசைட் பண்றதுக்கு பேர் தான் மாடல். எந்த மாடல்ல எந்த சேனல்ல விற்க போறீங்கன்னு. ஸோ இதுக்கு நீங்க பாக்கறச்ச யாரு காஃபி குடிப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம கஸ்டமர் செக்மெண்ட்டை பார்க்குறோம், சரிங்களா? ஸோ காஃபி வந்து டேஸ்டி காஃபி, விதவிதமான காஃபி, டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் காஃபி, ஃப்ளேவர்டு காஃபி. இப்போ நீங்கள் கேஃபே காஃபி டே போனீங்கன்னா 150 வித காஃபி, ஸ்டார்பக்ஸில் அதை விட நிறைய காஃபி, வாடவர், அதெல்லாம் தான் வேல்யூ. நம்ம வேல்யூ வெரைட்டி பண்றோம், அது பண்றோம், இது பண்றோம், காஃபி ஷாப் வைக்கிறோம், அதுதான் வேல்யூ கிரியேஷன் பண்ணியாச்சு நம்ம. இப்போ நம்ம வந்து அந்த வேல்யூ விற்கிறதுக்கு யாரு வேல்யூ பாப்பா அப்படின்னு பார்க்கச்ச கஸ்டமர் செக்மெண்ட். ஸோ உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை காஃபி குடிக்கிறவங்களும் என்னுடைய கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்க முடியுமா? முடியாது. நான் இருக்கிறதோ பாண்டிச்சேரி. பாண்டிச்சேரியில எத்தனை பேருக்கு காஃபி குடிக்கிறதுக்கு இருக்கு அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிக்கலாம். அத்தனை பேரும் என்னுடைய கடைக்கு வந்து காஃபி குடிக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறது ரொம்ப ஸ்டூபிடிட்டி இல்லைங்களா? ஏன்னா நிறைய 1000 காஃபி கடைஸ் இருக்கு பக்கத்துல. என்னோட காஃபி கடைக்கு மாத்திரம் எல்லாரும் வரணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கணும்னா அதுக்காக தனியா யூனிக்கா நான் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா செய்ய வேண்டும். ஸோ கஸ்டமர் செக்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறச்ச, are you going to cater to அப்படின்னா செக்மெண்ட்டை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணலாம். செக்மெண்ட் அப்படின்னா டிவிஷன், ஸ்லைஸ் பண்றது. ஸோ காஃபி குடிக்கும் எல்லாரும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறச்ச அது வந்து ஒரு ஃபுல் டோட்டல் அவைலபிள் மார்க்கெட் அப்படிம்பாங்க. ஆனா எல்லாரும் என் கடையில வந்து குடிப்பாங்கன்னு இல்லை, அதனால நான் ஸ்லைஸ் பண்ண போறேன். இப்போ நான் வந்து ஒரு ஏரியால வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க, பீச் பக்கமா நான் இந்த காஃபி கடை வைக்க போறேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, பீச்சுக்கு வரும் காஃபி குடிக்கிறவங்க தான் என்னுடைய கஸ்டமர் ஸ்லைஸ். ஸோ ஐ நீட் டு ஸ்லைஸ் த மார்க்கெட். when you call slicing of the market, it's called segmentation. ஸோ எந்த ஸ்லைஸ் நமக்கு அநேகமா வரக்கூடிய ஒரு ஸ்லைஸ் அப்படின்னு பாக்குறச்ச, இதுல யூ கேன் டிவைட் தெம் ஜியோகிராபிக்கலி. பீச்சுக்கு வர்றதவங்க எல்லாம் தான் இங்க, மார்க்கெட் சைடு வர்றவங்க இந்த சைடு காப்பி குடிக்கன்னு வரமாட்டாங்க. ஸோ அதனால ஜியோகிராபிக்கலா நான் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்னு. ரெண்டாவது, ஐ கேன் ஸ்லைஸ் தி மார்க்கெட் யூசிங் demographic factors. ஸோ ஏஜ், ஜெண்டர், இன்கம், எஜுகேஷன் லெவல். காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இங்க வருவாங்க, யங்ஸ்டர்ஸ் வருவாங்க, இங்க டூரிஸ்ட்ஸ் வருவாங்க. அப்படிங்கறச்சு நம்ம வந்து we add a particular definition for those people இல்லைங்களா? இப்போ டூரிஸ்ட்னா அவங்க வந்து காசு மைண்ட் பண்ண மாட்டாங்க, they want to try something new. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா பட்ஜெட் ஓரியன்டா இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து 1/2 காஃபி தான் நிறைய பிடிக்கும். ஸோ இதுல வேலை பண்றவங்க வந்து they come basically to
ஹேவ் காஃபி, ரிஃப்ரெஷ் தெம்செல்ஸ். சில பேர் வந்து காஃபி குடிச்சிட்டு மீட்டிங் எல்லாம் கூட காஃபி ஷாப்ல வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான எந்த மாதிரியான கஸ்டமர்ஸ் உங்க கடைக்கு வரணும் அப்படின்னு ஸ்லைஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு மண்டேல யோசிச்சு வச்சுக்கணும். எந்த செக்மெண்ட்டுக்கு நம்ம டார்கெட் பண்றோம். அதாவது இப்ப நான் டார்கெட் டூரிஸ்ட், பீச் டூரிஸ்ட் நினைச்சுக்கிறேன். ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்கன்னா நோ நீங்க வரக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். யார் வேணாலும் வரலாம் என் கடைக்கு. ஆனா என் கடை வந்து ஃபோக்கஸஸ் ஆன் டூரிஸ்டுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுக்கு. அதனால என்னுடைய ப்ராடக்ட்ஸ், என்னுடைய சர்வீசஸ் வில் see how can I create more value for tourists அப்படின்னு தான் நான் வந்து என் கடையில எல்லாத்தையும் ஒன்னொன்னா வைப்பேன். ஸோ கஸ்டமர் செக்மெண்ட்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வி நீட் டு செக்மெண்ட் இட். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன இந்த டென்டிஸ்ட் வந்து அவங்க வந்து இந்த ஜூஸை யார் குடிப்பாங்க அப்படின்னா பிரெக்னென்ட் உமன் ஹூ ஹாவ் டு ட்ரிங்க் கோகனட் வாட்டர். அவங்க வந்து அதை வந்து ஒரு டார்கெட் கஸ்டமரா வச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட். ஆனா அது போகவே இல்லை. எல்லாரும் பிளெயின் தேங்காய் தண்ணியை குடிக்கிறாங்க. வெரி ஸ்மால் பீப்புள் டிட் நாட் லைக் பிளெயின் கோகனட் வாட்டர். ஸோ அது போகல. ரெண்டாவது செக்மெண்ட் என்ன நினைச்சாங்கன்னா வேலை செய்யற ஆர்கானிக் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிற ஹெல்த்தி ஐடி க்ரௌடு. சைபராபாத்னு ஒரு எங்க அந்த ஐடி ஸ்பேஸ்ல வந்து நாங்க வந்து இதை விற்கலாம் அப்படின்னு she started selling it online through Swiggy. She started selling this. பார்த்தா செம்ம மார்க்கெட் அதுக்கு. லோட் ஆஃப் ஆஃபீஸ் பீப்புள் பாட் ஹர் ட்ரிங்க்ஸ் அண்ட் யங்ஸ்டர்ஸ் ஹூ குட் யூஸ் ஸ்விக்கி வெரி வெரி வெல் ஸ்டார்டட் பையிங் ஹர் ட்ரிங்க்ஸ். ஸோ அவ என்ன பண்ணிட்டா ஒரு கடை போட்டாங்க. கடையில வந்து இந்த ஆர்டினரி பீப்புள் யார் வேணாலும் போய் வாங்கிக்கலாம். ஆனா பிரத்யேகமா ஸ்விக்கி மூலமா she was selling it to the youth. So when it was youth, she started changing the juices format. அது அவங்களுக்கு வந்து விதவிதமா குடிக்கணும். they like variety. That's how she developed so many varieties because they don't want to drink the same flavor every day. So அதனால அவங்க விதவிதமான flavors கொண்டு வந்து அதனால தான் she landed up having 108 varieties of this juice. Why? Because she was catering to this particular segment. So this is very important that you know which segment are you catering. So அவங்க நினைச்சது என்னவோ pregnant people. ஆனா கிடைச்ச நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து யங் யூத். ஸோ அதனால you need to target your product and value to the person or the segment that sees. So என்னோட காஃபி ஷாப்ல வந்து I'm targeting, let's say, tourists. Okay, tourists who come. Anybody to come for coffee can come, but I'm பிரத்யேகமா நான் பீச் பக்கத்துல நான் வச்சிருக்கிறதுனால I'm looking at tourists who come to the beach and beach goers who come. Now இந்த மாதிரி ஆளுகளுக்கு என்ன வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறச்ச காஃபியோட சுட சுட பஜ்ஜி போட்டாலும் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால நான் வந்து என்னுடைய ப்ராடக்ட் வேல்யூவை கொஞ்சம் கூட விரிவு பண்றேன். நான் காஃபி மாத்திரம் இல்லை, 4-5-10 விதமான புதிய காஃபி, அப்புறம் நான் பிரத்யேகமா ஏதாவது அதுக்கு போற மாதிரி பஃப்ஸோ இல்லாட்டி சம்திங் தட் கேன் கோ வித் காஃபி, அந்த மாதிரி ஸ்மால் ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் ஈட்ஸ் அந்த மாதிரி பண்றேன். அப்புறம் ஐம் திங்கிங் குழந்தைங்களோட பீச்சுக்கு நிறைய வர இந்த டூரிஸ்டுக்கு குழந்தைங்களுக்காக பிரத்யேகமா நான் ஏதாவது பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி when I have the customer segment in my mind, என் ப்ராடக்ட் அண்ட் மை ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் மை பிஸ்னஸ் என்னெல்லாம் வச்சுட்டா நிறைய டூரிஸ்ட் வருவாங்க. சரி, இந்த கொஞ்சம் ஒரு கவுண்டர்ல வந்து பாண்டிச்சேரிக்கான பிரத்யேகமான இந்த சாவினியர்ஸ் எல்லாம் நான் வச்சுட்டா அவளுக்கு இதையும் குடிச்சிட்டு இந்த சாவினியர்ஸும் வாங்கின மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதையும் நான் என்னுடைய கடையில சேர்த்துக்கிறேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா once I know what will add value to my target customer, அதுக்கேத்தாப்புல என் ப்ராடக்ட் ஃபீச்சர்ஸை ஒன்னொன்னா சேர்ப்பேன். That is why it's important to understand who is your target customer. சரிங்களா? Now the மூணாவது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா it goes to what are the channels through which you can go. Channels டிவைட் பண்ணிச்சு ரெண்டு விதம். Channels of communication, channels of distribution. Channels of communication னா இந்த கஸ்டமருக்கு எப்படி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுவீங்க, நான் இருக்கேன்னு எப்படி காண்பீங்க. ஸோ டூரிஸ்ட்னா டூரிஸ்ட் ஏஜென்சிஸ், ஏர்போர்ட்ஸ், ரயில்வே ஸ்டேஷன், பஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் உங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை போட்டானா கரெக்டா அந்த காஃபி ஷாப்புடைய இது போய் கரெக்டா அங்க சேரும். ஏன்னா டூரிஸ்ட் வர்ற இடத்துல கண்ணில் படுற மாதிரி எங்கெல்லாம் இடம் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணா இந்த சேனல், எந்த சேனல், நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குங்க. பேட் சேனல், ஓன்டு சேனல், ஏர்ன்டு சேனல் அப்படின்னு இருக்கு.
போஎம், POEM. பெய்டு சேனல்னா நியூஸ் பேப்பர், இந்த பில் போர்டு, பெயிண்ட் அடிச்சு போர்டு போடுறது, நோட்டீஸ் அடிச்சு போடுறது, இதெல்லாம் வந்து பெய்டு சேனல்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். நம்மளை பத்தி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பெய்டு. ரெண்டாவது வந்து ஓன்டு சேனல். ஓன்டு சேனல்னா நம்ம சோஷியல் மீடியா, நம்ம ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அது மூலமா நம்ம வந்து ஃப்ரீயா வெப்சைட்டு, பிளாக்ஸு, விளாக்ஸு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம கம்பெனி பத்தி பெருமையா பேசிக்கிறது, நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் பத்தி பெருமையா பேசிக்கிறது ஓன்டு சேனல்ஸ். ஏர்ன்டு சேனல் வந்து நம்ம எங்கேயா எக்ஸிபிஷன் போனோம்னா அதை பப்ளிசிட்டி பண்ணி நியூஸ் பேப்பர்காரங்களாம் நம்மளை பத்தி எழுதிச்சு, அது பப்ளிசிட்டி. ஸோ இந்த ஏதாவது ஒரு மூலமாக பேடு ஓன்ட் ஆர் ஏர்ன்டு சேனல் மூலமாக நம்ம கஸ்டமர்ஸுக்கு நாங்க இருக்கோம், நாங்க இந்த மாதிரி வேல்யூ கிரியேட் பண்றோம், உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளத்துக்கு நாங்க இந்த மாதிரியான சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்றதுக்கு பேர் தான் சேனல்ஸ். யூ நீட் டு டெஃபினெட்லி சூஸ் அ சேனல் தட் ரீச்சஸ் த டார்கெட் ஆடியன்ஸ். இப்போ டூரிஸ்ட்னா இங்கதான், அதை இதே லோக்கல்ஸ்க்கு நீங்க கொடுக்கணும்னா காலேஜஸ்ல பக்கத்துல அங்கெல்லாம் நீங்க நோட்டீஸ் விடலாம். ஸோ இட் பிகம்ஸ் ஈஸியர். ஸோ நீங்க லோக்கல் கிரௌட டார்கெட் பண்ணீங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வேற மாதிரி இருக்கும், டூரிஸ்ட டார்கெட் பண்ணோம்னா நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ யார மாதிரி நீங்க டார்கெட் பண்றீங்களோ அந்த சேனல்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ரெண்டாவது சேனல்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். சேனல்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ங்கிறது இந்த காஃபி நான் கிரியேட் பண்ற இந்த காஃபி டம்ளரை காஃபி குடிக்கிற கைக்கு எப்படி போய் சேர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு நீங்க பாக்கச்ச, நீங்க வந்து டைரக்டா நான் ஒரு காஃபி ஷாப் வச்சு காஃபி கையில கொடுக்கலாம். ரெண்டாவது ஸ்விக்கி மூலமா அதை கொண்டு அவங்க கையில பீச்ல கொண்டு கொடுக்கலாம். மூணாவது நம்ம வந்து அந்த காஃபியை வந்து ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணி அவங்க வந்து முன்னவே வந்து இங்க வந்து அவங்க எடுத்துட்டு போலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஹவு ஆர் யூ பிளானிங் டு டேக் த ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் யோர் ஹேண்ட் to reach the hand of the customer? What are the channels? retailer மூலமா போறீங்களா, ஏஜென்ட் வழியா போறீங்களா, டைரக்டா போறீங்களா, இன்டைரக்டா போறீங்களா? இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் டூரிஸ்ட் டார் என்னோட செக்மெண்ட் இல்லாம நான் வந்து பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸ்க்கு காஃபி பல்க்ல சப்ளை பண்றேன், டெய்லி ஃப்ரெஷ் காஃபி 4 வாட்டி சப்ளை பண்றேன் அப்படின்னு, கேன்டீன்ஸ்க்குலாம் நான் காஃபி சப்ளை பண்றேன் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா பல்க்ல 100 கப்ஸ் எவ்ரி 2 ஹவர்ஸ்க்கு 100 கப் நான் சப்ளை பண்றேன் அப்படிங்கிற அந்த மாடல் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷாப்பே வேண்டாமே, நீங்க பாட்டு போய் அந்த கேன்ல கொண்டு 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 அந்தந்த கேன்டீன்ஸ்க்கு கொண்டு கொடுக்க வேண்டியதுதான். ஸோ யோர் கஸ்டமர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். உங்க ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா 100 கப் பல்கா இருக்கும், சிங்கிள் கப் இருக்காது. ஸோ அந்த வேல்யூவும் மாறி போகுது. மூணாவது நீங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது கேன்டீன்ஸ்காரங்களுக்கு. ஸோ கேன்டீன்காரங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு நாளைக்கு விருந்து வச்சு நான் இந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன், என்கிட்ட இருந்து காஃபி வாங்குங்க அப்படின்னு ஒரு பார்ட்டியும் வச்சு நீங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணலாம். அப்படி நீங்க தட் இஸ் a சேனல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். சேனல் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து நீங்க உங்க லாரியை வச்சு ஒவ்வொரு கேன்டீனுக்கும் காசை கொடுத்துட்டு அந்த கேனை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். ஸோ how are you distributing, how are you taking the product? பேர் தான் channels of distribution and channels of communication. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் வைக்க போறீங்க, அதாவது நாலாவது ரிலேஷன்ஷிப்னு பாக்கறச்ச வந்து நம்ம we are looking at இந்த கேன்டீன்காரங்களை எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நான் விருந்து வச்சு அவங்களுக்கு ஸோ ஐம் கிரியேட்டிங் அ பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த கஸ்டமர். ஸோ இதே வந்து நீங்க கஸ்டமர்ல ஃபீட்பேக் கொடுங்க, உங்களுக்கு அடுத்த வாட்டி உங்க பர்த்டே அப்போ உங்க பர்த்டேக்கு நான் 20% ஃப்ரீயா காஃபி தரேன், அந்த மாதிரி கொடுக்குற அந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி so that the customer keeps coming back to you. என்ன பண்றீங்களோ அதுக்கு பேர் தான் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க பண்றீங்க, இவ்வளவு வேல்யூ கிரியேட் பண்றீங்க, அதுக்கெல்லாம் கிடைக்க போகுதுதான் ரெவென்யூ. நம்பர் 8 பாருங்க, ரெவென்யூ. பைசா. பைசா இல்லாம நீங்க எப்படி வேல்யூ கிரியேட் பண்ணுங்க? எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூ தான் நடக்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ ஹவு ஆர் வி மேக்கிங் மணி? எவ்ரி பிஸ்னஸ் நீட்ஸ் டு மேக் மணி. ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறதுல த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹவு ஆர் யூ கிரியேட்டிங் வேல்யூ, செகண்ட் வாட் இஸ் த எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ ஃபார் இட். அதாவது இந்த வேல்யூ நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திருப்பி என்ன காசா கிடைக்குது, அதுக்கு பேர் தான் ரெவென்யூ. ஸோ இது பண்ணறதுக்கான காசு காஸ்ட் இல்லைங்களா? ஒரு சாதனம் நான் காஃபி பண்றதுக்கு ஒரு காஸ்ட் இருக்கு, காபி பொடி வாங்கி தண்ணி வாங்கி டிகாஷன் வாங்கி எல்லாத்துக்கும் காஸ்ட், ரெண்டட் பிளேஸ், அதை பண்றதுக்கு வேலைக்காரங்களுக்கு சேலரி, எத்தனையோ எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டு அதை நான் வித்து காசு உண்டாக்கணும்னா டெஃபினெட்லி ஐ நீட் அ ப்ராஃபிட். மை சேல்ஸ் ஷுட் பி மோர் தென் மை காஸ்ட். ஸோ எப்படி நான் காசு உண்டாக்குறேன், தட் இஸ் கால்ட் ரெவென்யூ. ஒவ்வொரு பிஸ்னஸும்
முதல்ல நீங்க ஆராய வேண்டியது காசு எப்படிலாம் வருது. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா, லெட்ஸ் டேக் தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கிரிக்கெட் போர்டுங்க அண்ட் ஐபிஎல். ஓகே, ஐபிஎல் எப்படியெல்லாம் காசு உண்டாக்குது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நீங்க ஐபிஎல் கம்பெனியுடைய ஓனர்னா எப்படியெல்லாம் காசு உங்க கம்பெனிக்கு வருது? ஸ்பான்சர். ஓகே. அட்வர்டைஸ்மெண்ட். என்னப்பா? அட்வர்டைஸ்மெண்ட். அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஓகே. செலிபிரிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணலாம். செலிபிரிட்டி என்டார்ஸ்மெண்ட்ஸ். ஓகே. ஃப்ரான்ச்சைசி மாடல். ஃப்ரான்ச்சைசி மாடல். ஓகே. டிக்கெட்ஸ் வித் யா. எஸ் மேம். டிக்கெட்ஸ் மேம். டிக்கெட்ஸ், ஸ்டேடியம் டிக்கெட்ஸ். அப்புறம் மெமரபிலியா, அதாவது நீங்க எல்லாருமே சென்னை கிங்ஸ் உடைய டி-ஷர்ட் எல்லாம் போட்டுக்கிறீங்களே, சோ அதெல்லாம் கூட இல்ல மெர்ச்சன்டைஸ் மேம். எஸ் மேம். மெர்ச்சன்டைசஸ். மெர்ச்சன்டைஸ். சோ இதே நீங்க வந்து நம்ம கிரிக்கெட் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா பிசிசிஐ அவங்க எப்படி காசு உண்டாக்குறாங்க? பிராட்காஸ்டிங் மீடியா மேம். ஐபிஎல்லும் பிராட்காஸ்டிங் மீடியா, பயங்கர பிராட்காஸ்டிங் மீடியா, அவங்களும் காசு பண்றாங்க. பிசிசிஐயும் பிராட்காஸ்டிங்க்கு கொஞ்சம் பைசா வாங்குறாங்க. ஆனா நீங்க எது நிறைய காசு உண்டாக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? பிசிசிஐயா ஐபிஎல்லா? ரெண்டு பேரும் கிரிக்கெட் மேட்ச் நடத்துற கோஷ்டிக தான். Who do you think is making more money? ஐபிஎல் மேம். ஐபிஎல் உங்களுக்கே தெரியுது ஏன்? ஏன்னா பிராட்காஸ்டிங் ரைட்ஸ், டிக்கெட் சேல்ஸ், அப்புறம் இந்த மெர்ச்சன்டைஸ் சேல்ஸ் எல்லாமே அவங்க கிட்ட இருக்கும் மேம். பிளஸ் இந்த ஸ்பான்சரிங், பிராண்ட் ஸ்பான்சரிங் எல்லாமே மணி அவங்க கிட்ட தான் போகும். அவங்க நிறைய விதம் இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, கான்பூர் ஸ்மாலர் டவுன்ஸ்ல, நாட் கான்பூர், ஸ்மாலர் டவுன்ஸ்ல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, they given the rights. ஸோ ஒரு ஸ்டேடியத்துக்கு போய் அங்க பெரிய ஸ்கிரீன் போட்டு அந்த கிரிக்கெட் மேட்சை லைவா அங்க டெலிகாஸ்ட் பண்ணி எல்லாரும் ஸ்டேடியத்துல உட்காந்து நெஜம் மேட்ச் பாக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கோட பாப்கார்னு அது பலூன் எல்லாம் வச்சு பிபி எல்லாம் ஊதிக்கின்னு அந்த மேட்சை பார்த்து ஒரே இடத்துல என்ஜாய் பண்ற அந்த இடம். அஃப்கோர்ஸ் கோவிட்னால இப்ப நிறைய அதை மூடிட்டாங்க. பட் திஸ் இஸ் அ நியூவர் வே ஆஃப் வாட்சிங் கிரிக்கெட். இப்ப நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் பார்ன்னு தொடங்கியிருக்காங்க, வேர் யூ கேன் கோ அண்ட் வாட்ச் அ மேட்ச் டுகெதர் வித் ஆல் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் என்ஜாய். இந்த மாதிரி புதிய புதிய மாடல்ஸை கிரிக்கெட் வாட்சிங்க்குன்னே வேற புதிய புதிய மாடல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்குது ஐபிஎல். வெரஸ் பிசிசிஐ தே ஹேட் த 5-day மேட்ச், இதெல்லாம் லிமிடெட் ஓவர் மேட்ச் எல்லாம் ஐபிஎல் மாதிரி கொண்டு வந்ததுனால இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஷார்ட் லிவ் பட் நைஸ் இன்டென்ஸா கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ வேல்யூவே கொஞ்சம் மாத்திட்டாங்க. கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்குற வேல்யூவை வித்தியாசமா பண்ணி நியூவர் வேஸ் ஆஃப் கலெக்டிங் ரெவென்யூ கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூகுள்ல இருந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலமா கலெக்ட் பண்ணாங்க. ஸ்கைப் ஆல்சோ த்ரூ அட்வர்டைஸ்மெண்ட், ஃபேஸ்புக் த்ரூ அட்வர்டைஸ்மெண்ட். இதுல வந்து அவங்களுக்கு பணம் வேற இடத்துல இருந்து வருது, ஆனா கன்சியூமர்ஸ் வந்து நம்ம இல்லைங்களா? ஸோ கஸ்டமர் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ற கம்பெனிஸ், கன்சியூமர் வந்து நம்ம, வி யூஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ ரெவென்யூ எப்படி வருது? இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஆர்கானிக் ஆயில் செக்கை வச்சிருந்தாலும் அது வந்து நீங்க வந்து ஆயில் விற்கிறீங்க, அப்புறம் அந்த ஆயில் கேக்ஸ் மிச்சமான அந்த ஹஸ்கை வந்து நீங்க ஆயில் கேக்ஸா விற்கிறீங்க. ஸோ இந்த 2-3 streams of money keeps coming. So revenue is very, very important. How are you going to make money? How much money you will make? எப்படியெல்லாம் காசு உண்டாக்க போறீங்க, எவ்வளவு காசு தோராயமா வரும் அப்படின்னு பார்க்கறது தான் ரெவென்யூ. தென் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் வேணும் அப்படின்னு பார்க்கறது, என்னெல்லாம் வேலை நம்ம செய்யணும். ஒவ்வொரு பிசினஸ்லயும் நிறைய வேலை இருக்கு. ப்ரொடக்ஷன், மார்க்கெட்டிங், ஃபைனான்ஸ், ஹெச்ஆர், இந்த மாதிரி 4-5 பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதை எப்படிலாம் நான் காஃபி தயார் பண்ணணும், இப்போ என் காஃபி கடையே எடுத்துக்கோங்களேன், காஃபி தயார் பண்ணணும், ஓகே, அப்புறம் காஃபியை சர்வ் பண்ணணும், ஓகே, அப்புறம் அதுக்கான காசு உண்டாக்கணும், அக்கௌண்டன்சி அதில் வச்சுக்கணும், எவ்வளோ போகுது வருதுன்னு, அப்புறம் காப்பி பொடி, தண்ணி, டிகாக்ஷன் அதெல்லாம் வாங்கணும், கேஸு, ஸ்டவ்வு, அதெல்லாம் நான் வந்து
அதை ஓட்டி ஒரு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு பால் வேணும், எவ்வளவு காஃபி டிகாக்ஷன் வேணும், இதெல்லாம் நான் ஆலோசிச்சுக்கணும். அதுக்கு ஸோ இதெல்லாம் நான் பிளான் பண்றது. நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு. சாமானம் வாங்குறது, சாமானம் இருக்கு. இப்ப ஒண்ணு இல்லைங்க, உங்க அம்மா வந்து உங்களை கடைக்கு போக சொல்றாங்க இது வாங்குறதுக்கு. கடைக்கு போயிட்டு இந்த லிஸ்ட்ல வாங்கிட்டு வந்துரு அப்படின்னு. ஸோ லிஸ்ட்டை கொடுக்குறாங்க, காசை கொடுக்குறாங்க, பேக்கை கொடுக்குறாங்க. நீங்க உங்க பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, டிரைவ் பண்றீங்க, சூப்பர் மார்க்கெட் போறீங்க, நிறுத்துறீங்க, அந்த ட்ராலி எடுத்துட்டு சாமானம் வாங்குறீங்க, கியூல நிக்கிறீங்க, பில்லு கொடுக்குறீங்க, டெலிவரி எடுத்துக்கிறீங்க, திருப்பி வந்து பைக்ல வச்சுட்டு வீட்டுக்கு ஓட்டிட்டு வர்றீங்க, வீட்டுக்கு வந்து கணக்கு கொடுக்குறீங்க. இவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் நம்ம பண்றோம். என்னது, வீட்டுக்கு சாமானம் வாங்குற இந்த ஒரு வேலைக்கு இவ்வளவு சின்ன சின்ன வேலைகள் செய்யறோம் இல்லைங்களா? இப்ப நான் ஒரு 15 வேலை சொல்லியிருப்பேன் இல்லைங்களா? சின்ன வேலை, லிஸ்ட் வாங்குறது, காசு எடுத்துக்கிறது, பேக் எடுத்துக்கிறது, இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி வேலை. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் டாஸ்க். இங்கிலீஷ்ல டாஸ்க்பாங்க, சிறு வேலை. ஒரு 10-15 சின்ன டாஸ்க் பண்ணினா ஒரு பெரிய வேலை, வீட்டுக்கு சாமானம் வாங்கும் வேலை நடந்து விடுகிறது. சோ இத இங்கிலீஷ்ல வந்து ஸ்மால் டாஸ்க்ஸ் அரேஞ்ச்ட் இன் a sequential order completes a process அப்படிப்பாங்க. ப்ராசஸ்ங்கிறது ஒரு பெரிய வேலை. வீட்டுக்கு மளிகை சாமானம் வாங்குவது ஒரு ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸ் பண்ணி முடிக்க நமக்கு வந்து சின்ன சின்ன சிறிய வேலைகளை ஒன்றின் பின் ஒன்றாக சேர்ந்தா நமக்கு வந்து அது வந்து டாஸ்க் அப்படிங்கிறோம். ஸோ a tasks arranged in a sequential order creates a process. இப்ப நம்ம பார்த்தது வந்து பையிங் ப்ராசஸ். நம்ம வீட்டுல வாங்குறது, ஒரு பிசினஸ்க்கும் வாங்குறதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ், பையிங் ப்ராசஸ் இருக்கு, செல்லிங் ப்ராசஸ். சோ காப்பி பொடி வாங்குற விதம் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு நான் என்னெல்லாம் டாஸ்க் பண்ணணும் அப்படின்னு எழுதுறேன். காஃபியை விற்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறச்சு நான் என்னெல்லாம் எப்படியெல்லாம் அதை விற்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சோ லார்ஜ் கப்பா, ஸ்மால் கப்பா, டிஸ்போசபிள் கப்பா, கப் அண்ட் சாசரா, எப்படி நான் எல்லாம் பண்ணும், ஹவு டு ஐ செல் இட். ஸோ எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் நான் ஆலோசிச்சு வைக்கணும். ஸோ வாட் ஆர் த மெயின் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் மை பிஸ்னஸ் அப்படின்னு பார்க்கறச்ச கொடுக்கல் வாங்கல் செய்தல் இது எல்லாமே நான் எழுதி வச்சுக்கணுங்க. காஃபி எப்படிலாம் போட போறேன், என்னெல்லாம் அதை எப்படிலாம் விற்க போறேன், சின்ன கப்லையா பெரிய கப்லையா, என்னெல்லாம் ஃபிளேவர்ஸ் வச்சுக்க போறேன், வாட் ஆர் த ஆக்டிவிட்டிஸ். அப்புறம் காப்பி பொடி வாங்குறது ஒரு ஆக்டிவிட்டி, பர்ச்சேசிங் இஸ் அன் ஆக்டிவிட்டி, செல்லிங் இஸ் அன் ஆக்டிவிட்டி, வேலைக்கு ஆட்கள் வச்சுக்கிறது அது ஒரு ஆக்டிவிட்டி, அப்புறம் கிளீனிங் ஆஃப் மை கப்பிங் அது ஒரு ஆக்டிவிட்டி, மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் கிளீனிங். ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் நான் எழுதி வச்சுட்டு இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் இந்த வேலைகள் செய்யறதுக்கு எனக்கு வேண்டிய ரிசோர்ஸ் அப்படின்னா மேன், மணி, மெஷின், மெட்டீரியல், எவ்வளவு மனுஷங்களை வேலைக்கு வச்சுக்கணும், எவ்வளவு காஃபி பொடி ஒரு மாசத்துக்காக நான் வாங்கி வச்சுக்கணும், வருஷத்துக்கு காஃபி பொடி வாங்கி வச்சுக்குவா, இல்லாட்டி ஒரு மாசத்துக்கு மாத்திரம் வாங்கி வச்சுக்குவா, 6 மாசத்துக்கு வாங்கி வச்சுக்குவா, நான் எப்படியெல்லாம் நான் வாங்க வேண்டும், என்னெல்லாம் வேண்டும், சக்கரை, காஃபி, பால், வாட் ஆர் மை ரிசோர்சஸ், மெட்டீரியல்ஸ் இல்லைங்களா. அப்புறம் வேலை செய்யறதுக்கு மெஷின்ஸ், காஃபி மேக்கிங் மெஷின், ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் மெஷின்ஸ் ஐ ரிக்வயர், வாட் ஆல் பீப்புள் ஐ ரிக்வயர், வாட் ஆல் ஹவு மச் மணி ஐ ரிக்வயர், இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு காசு வேண்டி இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்றதுக்கு தான் we call it as what are the key ரிசோர்சஸ் ஆர் சாமான்கள், நமக்கு வேண்டியது என்னது, முக்கியமான என்னெல்லாம் வேணும் நமக்கு இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்குன்னு ஒரு லிஸ்ட் எழுதி வச்சுக்கணும். அப்புறம் இதுல ஹூ கேன் பி அவர் கீ பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கணும். கீ பார்ட்னர்ஸ்னா என் பிசினஸ் செய்யறதுக்கு யார நான் பார்ட்னர்னா, நாட் பார்ட்னர் அப்படிங்கிறது காசு போட்டு நம்ம கூட வேலை செய்யறவங்க பார்ட்னர். ஆனா அதே நம்ம வந்து இப்ப ஸ்விக்கிய பார்ட்னரா எடுத்துக்கிட்டோம்னா டெலிவரிக்கு மாத்திரம் ஸ்விக்கி நான் டெலிவரி பண்ண போறது இல்ல, நான் ஸ்விக்கி காரங்க கிட்ட ஒரு டீல் போட்டு அவங்க என்னுடைய ஃபுட்டை டெலிவர் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு நான் போட்டேன்னா அது வந்து கீ பார்ட்னர். அதே மாதிரி காஃபி போர்ட் ஆஃப் இந்தியா கூட நான் ஒரு டீல் போட்டு காஃபி சப்ளை எனக்கு வருஷம் வருஷம் நீ இவ்வளவு சப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு டீல் போட்டேன்னா தே ஆர் மை பார்ட்னர்ஸ். collaborative partners. Collaboration partners are different from your business partner. இப்போ புருஷன் பொண்டாட்டி நாங்க சேர்ந்து சாப்பிட்டா நாங்க business partners. ஆனா நான் ஸ்விக்கி கூட போற டீல் வந்து it's called as a collaborative partner. வேலைக்கு மாத்திரம் தான் டீல் எங்களுக்கு. ஒரு வருஷத்துக்கு டீல் போடுவோம், அப்புறம் அடுத்த வருஷத்துக்கு நான் வேற டன்ஸோவை பிடிச்சுப்பேன். ஸோ கீ பார்ட்னர்ஸ் பிளே அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் இஸ் தி காஸ்ட்.
இதுக்கான ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பைசா நிறைய ஆகுங்க. ஸோ வென் யூ டுக் அட் காஸ்ட், ஒரு பிஸ்னஸுக்கு 2 விதமான எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு. ஒன் இஸ் கால்டு கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் தி அதர் இஸ் கால்ட் ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ கேபெக்ஸ், ஓபெக்ஸ் அப்படிம்பாங்க. கேபெக்ஸ்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ். இது ரெண்டுக்கும் என்னமா இப்ப பண்ணீங்க, என்னோட காஃபி ஷாப்பே எடுத்துக்கோங்களேன். நான் காஃபி மெஷின் வாங்கணும், ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வாங்கணும், டேபிள் சேர் வாங்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் வாங்கினேன்னா இந்த வாங்கின சாமானுடைய பெனிஃபிட் வந்து 1 வருஷத்துக்கு மேல வரும் இல்லைங்களா? ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கினாலோ ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வாங்கினாலும் 1 வருஷத்துக்கு மேல அது வேலை செய்யும். ஸோ சச் எக்ஸ்பென்சஸ் விச் ஐ பை, இந்த செலவுகள் பெரிய செலவு அப்படிம்பாங்க. இத கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ். இந்த பெரிய செலவுகளுக்கு எப்படி நமக்கு தெரியும்னா 1 வருஷத்துக்கு மேலேயும் அது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ such an expense where the benefit comes to you for more than 1 year is called a capital expense. So இத பார்க்கறச்ச மெஷினரிஸ், இது ஃபர்னிச்சர், இது மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாமே கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறோம். இது போக மாசம் மாசம் சம்பளம் கொடுக்கணும், மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கணும், காப்பி பொடி வாங்கணும், பால் வாங்கணும், டெய்லி பால் வாங்கணும், சர்க்கரை வாங்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி சாமானங்கள்லாம் மெட்டீரியல்ஸ், லேபர், சம்பளம், எலக்ட்ரிசிட்டி, வாட்டர், டிராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ், மார்க்கெட்டுக்கு போய் சாமானம் வாங்கின்னு வரதுக்கு ஆட்டோக்கு காசு, இந்த மாதிரி எல்லா எக்ஸ்பென்சஸை வந்து ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிம்போம். ஸோ ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பென்சஸ், 1 வருஷத்துக்கான ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ ஆகும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு லிஸ்ட் போடுவேன். கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னெல்லாம் வேணும் எனக்கு, மஷீனு, ஒரு ஃப்ரிட்ஜு, காஃபி மெஷின் மேக்கரு, பர்க்குலேட்டரு, டிகாக்ஷன் போடுறது, கேஸ் ஸ்டவ், என்னெல்லாம் எல்லாம் லிஸ்ட் போட்டு வச்சிருக்கேங்க. இது கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ். இது வந்து ஒரு 2 லட்சம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்புறம் நான் வந்து 1 வருஷத்துக்கான நான் 2 வேலையாட்கள் வைப்பேன். நான் வந்து இவ்வளோ இந்த டைம்க்கு இவ்வளோ நடப்பேன். ஒரு 100 காஃபி ஒரு நாளைக்கு போகுது. அதுக்கான என்னெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் மாசம் மாசம் ரெண்ட் இவ்வளவு கொடுக்கணும், அப்புறம் தண்ணி, எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு, இதெல்லாம் ஒரு மாசத்துக்கு இவ்வளவு ஆகும் அப்படின்னு 1 மாசம் கணக்கு போட்டு அதை 12ஆ வகுத்துக்கிட்டோம்னா 1 வருஷத்துடைய ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பென்சஸ் கிடைக்கும். அந்த ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பென்சஸ் கிடைச்ச அப்புறம் 1 வருஷத்து ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பென்ஸ் லெட்ஸ் சே 6 லட்சம் வருது. அது இது வந்து 2 லட்சம். ஸோ 2 6 8 லட்சம் இருந்தா நான் ஒரு காஃபி ஷாப்பை தொடங்கி 1 வருஷம் ஓட்டலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வருவேன். ஸோ திஸ் இஸ் கால் ஃபைனான்சியல் பிளானிங். அதாவது எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம பிசினஸ்க்கு வேணும் அப்படிங்கிறது இந்த காஸ்ட் மூலமா தான் தெரியும். இது ரெவென்யூங்கிறது 1 வருஷத்துக்கு நீங்க எவ்வளவு வித்து எவ்வளவு காசு உண்டாக்கலாம் அஸ் சேல்ஸ், அது வந்து ரெவென்யூ. ரெவென்யூ மாடல் வந்து எப்படி எல்லாம் காசு வருது அப்படிங்கறது நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும். சோ இதுல என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா, நம்ம செலவும் வரவு செலவோட ஜாஸ்தி இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம ப்ராஃபிட் அப்படிங்கறத உண்டாக்குறோம். சோ இத நம்ம கண்டிப்பா பாத்துக்க வேண்டிய விஷயம். சோ இதுதான் பிசினஸ் மாடல். ஒரு பிசினஸ் மாடல் அப்படிங்கிறது what is the problem we are trying to solve, what is the value we are creating, who will see value, who is your target in that, and then who is your target, what is your channels through which you will reach the customer, and channels of communication, channels of distribution, and then online பண்ண போறீங்களா, ஆஃப்லைன் பண்ண போறீங்களா, ரெண்டும் கலந்து பண்ண போறீங்களா, ஹைபிரிட், அதெல்லாம் தான் channels. How are you going to keep the customer coming back to you? What is the relationship you're going to build? How are you going to make money, revenue streams? What all activities you need to do in regards to production, marketing, team building, finance, what are the work that you need to do, வேலைகள், இதுல வந்து அந்த வேலை செய்ய வேண்டிய ரிசோர்சஸ், மேன், மணி, மெஷின், மெட்டீரியல் என்னெல்லாம் வேணும், இதுல வந்து எதெல்லாம் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி கீ பார்ட்னர்ஸா நீங்க வச்சுக்கலாம், இதுக்கான செலவுகள் எவ்வளவு, காஸ்ட்ஸ், வாட் ஆர் யுவர் மேஜர் காஸ்ட்ஸ், கேபிட்டல் காஸ்ட் அண்ட் வாட் ஆர் யுவர் ஒர்க்கிங் காஸ்ட்ஸ். ஸோ இந்த 9 நமக்கு அறிஞ்சோம்னா we will know what is the business model. Once we realize what is the business model, இத வந்து வேற மாடல்ல பண்ணா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கிறோம். சோ இதே காஃபி ஷாப்பை வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டூரிஸ்டுக்குன்னு போட்டேங்க. ரெண்டாவது இப்ப நான் வந்து B2B பண்ண போறேன். அதாவது காஃபியை பல்க்ல சப்ளை பண்ண போறேன். ஹூ ஆர் மை கஸ்டமர்ஸ்?
கேட்ரஸ், அப்புறம் கல்யாண கேட்ரஸ், அவங்களுக்கெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் கேட்ரஸ், ஈவென்ட் கேட்ரஸ் அண்ட் ஹோட்டல்ஸ். ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் நான் பல்க்ல 100 கப்ஸ் ஆஃப் காஃபி சப்ளை பண்றேன் ஒரு பேக்கேஜ். ஸோ அவங்களுக்கு 500 கப்ஸ், 10,000 கப்ஸ் அந்த மாதிரி நான் வந்து பேக்கேஜ் டீலா தான் விற்க போறேன். ஸோ த வேல்யூ ஐம் கிரியேட்டிங் இஸ் ஃப்ரெஷ் காஃபி இன் பல்க் அண்ட் கஸ்டமர் செக்மெண்ட் இஸ் இது caterers and hotels, and channels of reaching is direct. I'm doing word to mouth. Relationship is அவங்க வந்து என்கிட்ட ரெகுலரா வாங்கினாங்கன்னா நான் வந்து அவங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன். So they will get a primary discount, reference பண்ணா discount. Revenue is every, I give them 1 month credit. அவங்க வந்து ஒரு மாசத்துக்குள்ள எனக்கு அந்த கான்ட்ராக்ட் உடைய காசு, ஒவ்வொரு கான்ட்ராக்டுக்கும் காசு அவங்க கான்ட்ராக்ட் எவ்வளவு கான்ட்ராக்ட் பேசுறாங்களோ, 100 கப்ஸ் இஸ் 1 கான்ட்ராக்ட், எவ்வளவு கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிறாங்களோ அந்த கான்ட்ராக்ட் பிரகாரம் நான் பைசா வாங்கிக்கிறேன் கேஷ். இதுக்கு பண்ண வேண்டிய கீ ஆக்டிவிட்டிஸ், நான் பல்க் இதுதான் பண்ணோம். எனக்கு வந்து டேபிள் சேர்லாம் போட்டு பெருசா ஒன்றும் பண்ண வேண்டாங்க. எனக்கு வந்து ஒரு கிச்சன் இருந்தா போறோம். ஸோ ஒரு ஷெட் எடுத்து அங்க வந்து நான் காஃபி பண்ணி பல்க்ல பண்ண போறேன். ஸோ தீஸ் ஆர் த கீ ஆக்டிவிட்டிஸ். காஃபி பண்றது, வாங்கல், காஃபி பொடி வாங்குறது, இதெல்லாம். இதுல வந்து நான் நிறைய குவாலிட்டி வெரைட்டிலாம் வச்சுக்க மாட்டேன். ஏன்னா என் கஸ்டமர் டூரிஸ்டா இருந்தானா 100 வித காஃபி வெரைட்டி வச்சுக்கலாம். என்னோட கஸ்டமர்ஸ் கேட்டரர்ஸ், ரெகுலர் காஃபிஸ், ஸோ மேக்சிமம் 1-2 வெரைட்டி தான் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த வெரைட்டி சேர்த்தாப்புல ஆக்டிவிட்டிஸும் நான் வச்சுப்பேன். கீ ரிசோர்சஸ், என்னெல்லாம் சாமானம் வாங்கணும்னு. ஹூ இஸ் மை கீ பார்ட்னர்ஸ் வந்து என்ன வந்து ஒரு குட்டி லாரிய, ஒரு டெம்போ வேனை வந்து அவங்க கூட டீல் போட்டு நீங்க டெலிவரி மாத்திரம் எங்களுக்கு டெய்லி பண்ணி கொடுத்துங்க, உங்களுக்கு மாசத்துக்கு இவ்வளவு தரேன் அப்படின்னு நான் கீ பார்ட்னர்ஸா வச்சுக்கலாம். ஏன்னா எனக்குன்னு டெலிவரி வேன் வாங்குறதுக்கு காசு இல்லை இப்போ. ஸோ தீஸ் ஆர் மை கீ பார்ட்னர்ஸ். வாட் ஆர் மை காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்? ஸோ காசு வந்து காஃபி பண்றது, அது இதெல்லாம் அது யூஷுவல். மை கேபெக்ஸ் அண்ட் ஓபெக்ஸ் வில் பி தேர். என்ன கொஞ்சம் கம்மியாகும், ஏன்னா நான் வெரைட்டி நிறைய போடல. 100 வித வெரைட்டிக்கு நான் நிறைய விதவிதமா பட்டை, லவங்கு, அது இதுலாம் வாங்கி வச்சுக்கணும். இது நான் வெறும் ரெகுலர் காஃபி 2 வெரைட்டி தானே போடுறேன். ஸோ அதனால அந்த அளவுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் கம்மியாகும். ஆனா பால் நிறைய வாங்க வேண்டியிருக்கும், ஏன்னா நான் பல்க்ல பண்றேன். ஸோ அந்த காஸ்ட் மேல போகும். ஸோ ஒரே காஃபி கடையை நான் வந்து கஸ்டமரை மாத்தினானா என்னோட மாடல் கொஞ்சம் மாறுது இல்லைங்களா? இன்னொன்னு, நான் கஸ்டமரை வந்து வேற, இப்ப வந்து நான் ரெவென்யூ மாடல் மாத்தினேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு அதுவும். சோ இந்த மாதிரி இந்த மாடலுங்கிறது நம்ம என்ன பண்றோம், மேல 2 மாடி கட்டினா எப்படி இருக்கும், இது 1 மாடி கட்டினா எப்படி இருக்கும் இந்த டிசைன், மாடியே இல்லாம கட்டினா எப்படி இருக்கும் இந்த டிசைன் அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு தான் இந்த டூல். சோ இத வந்து நம்ம எழுதி 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 டிசைனை வரைஞ்சு இந்த 9 வச்சுண்டு எப்படி எந்த பிளாக்க மாத்தினா நம்ம பிசினஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். Now இதுதான் business model canvas. Once we decide what is the model, then we prepare what is called as the business plan. Business plan now becomes very simple. Business plan ங்கிறது it's a report of how you are going to run and do your business. Is your business profitable அப்படின்னு. So இந்த மாடலை வரைஞ்சிட்டு தான் நீங்க பிசினஸ் பிளான் எழுத முடியும். So once you decide the model, then writing your business plan becomes very easy. How do you write your business plan? So first வந்து you have to write what is the problem you are addressing. So ஒரு introduction. First ஒரு introduction. Coffee is very important. We use coffee. Coffee has been something, and the history of coffee. ஏதோ ஒரு introduction. After the introduction, you will write is the company that you're creating. So Radhika Coffee House is a coffee house with a difference that caters to the tourist in the location. So அந்த மாதிரி ஒரு introduction of what your company's name, vision, mission, products that your company is going to sell, and your target customers, the size of your market. Then you come to the problems that tourists face and how your company is solving the product. What are your company products, features, அதெல்லாம். இப்போ நீங்க பிரத்யேகமா I'm using a particular type of vacuum machine that makes coffee so that the smell of the coffee is retained. அந்த மாதிரிலாம் நீங்க அதெல்லாம் இதுல எல்லாம் எழுதிட்டு உங்க கம்பெனியோட ப்ராடக்ட்ஸ் பத்தி எழுதிட்டு அடுத்தது மார்க்கெட் பிளான். மார்க்கெட் பிளான் பண்றச்ச யோர் ப்ராடக்ட், பிரைஸ், பிளேஸ், ப்ரொமோஷன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஸோ இங்க இந்த சேனல்ஸ் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ண போறீங்க, ஹூ இஸ் யோர் டார்கெட் கஸ்டமர், வாட் இஸ் த சைஸ் ஆஃப் யோர் கஸ்டமர், ஹவ் ஆர் யூ கோயிங் டு ரீச் யோர் கஸ்டமர், பெய்டு ப்ரொமோஷனா, ஓன்டு ப்ரொமோஷனா, இல்லாட்டி
earned உங்க வெப்சைட், உங்க ட்விட்டர் ஹேண்டில், whatever, all that things have to be written in the market plan. Then you have to write your people plan. Who is your team? நீங்க என்ன, உங்க qualification என்ன? One of the most important aspects of a startup is the team. So ஆவதும் மனிதனால், அழிவதும் மனிதனால். ஆனா அந்த பிசினஸ் உண்டாவது மனிதனால் தான். சோ மனிதன் அப்படிங்கறச்ச நம்ம who are the promoters, founders, உங்களுக்கு என்ன, சோ உங்க ட்ரீம் என்ன, உங்க பேஷன் என்ன, நீங்க ஏன் இந்த காஃபி ஷாப் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, ரெண்டாவது உங்களுக்கு இதனால ஸ்கில்ஸ் நாலேஜ், நான் வந்து காஃபி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சுவிட்சர்லாந்துல போய் கத்துன்னு வந்திருக்கேன், ஆர் நான் இந்தியா காஃபி ஹவுஸ்ல ரொம்ப வருஷம் வேலை செஞ்ச எங்க அப்பா எனக்கு பார்ட்னரா இருக்காரு. ஸோ ஸ்கில்ஸ் நாலேஜ், ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க. நம்ம வந்து பேஷன், நம்ம ஸ்கில்ஸ் அண்ட் நாலேஜ் அண்ட் நெட்வொர்க். Network is very, very important. How many people you know in your customers, how many people you know. So எனக்கு வந்து I know so and so in the caterer, இது மாதிரி. So knowing people, understanding people, networking with people, business ன்னு தொடங்கினா you have to network. ரொம்ப ரொம்ப important. How do you network? இல்லையா? So the best network you know is, see if you can name FRIEND, friend. Okay. F stands for friends. உங்க 5 friend who can help you in this coffee house. R relatives, ஒரு 5 relatives who can help you with your coffee house. Okay. I institutions. I is institution, அதாவது நீங்க படிச்ச காலேஜ், ஸ்கூலு, வேலை செஞ்ச இடம், ஏதாவது ஒரு கம்பெனி, நீங்க இன்டர்னா போன கம்பெனி, இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் that can help you. Okay. அப்புறம் E stands for all your ex school friends, ex college friends, ex girlfriends, ex boyfriends, whatever, all your ex neighbors, உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருந்த அவங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்கள இருந்து யாராவது ஒரு 5 பேர் உங்களால எடுக்க முடியுமா? அப்புறம் N stands for neighbors. FRIEN, N stands for neighbors. உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல யாராவது உங்க காஃபி ஷாப்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா? Dனா டெய்லி, டெய்லியா நீங்க மீட் பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டான்ஸ் கிளாஸ்ல மீட் பண்றது, ஜிம் கிளாஸ்ல மீட் பண்றது, வாக்கிங்ல மீட் பண்றது, இந்த மாதிரி உங்க பஸ்ல சேர்ந்து உங்க கூட டிராவல் பண்ண, ரொம்ப ஃப்ரெண்டும் இல்லை ஆனா மூஞ்சிக்கு மூஞ்சி தெரியும், அந்த மாதிரி ஆளுகளை யாராவது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? ஸோ இந்த மாதிரி உங்க நெட்வொர்க்கை விரிவுபடுத்திகிட்டே இருக்க வேண்டும். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வெதர் யூ கோயிங் டு டேக் அ ஜாப் ஆர் வெதர் யூ கோயிங் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் பிசினஸ், இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ பில்ட் அ கிரேட் நெட்வொர்க். ஸோ பீப்புள் பிளான், and அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டீம், who are the people who are engaged in this business, and இதுல வந்து நீங்க என்னெல்லாம் வேலைகள் செய்வீங்க, ஒருத்தர் உங்க பார்ட்னர் என்னெல்லாம் வேலை செய்வீங்க, நீங்க காசு கொடுத்து எத்தனை பேருக்கு வேலை உண்டாக்க போறீங்க, how many jobs are you going to create is very, very important. ஸோ அந்த ஜாப்ஸ் என்னெல்லாம் ஜாப்ஸ், அதெல்லாம் தான் பீப்புள் பிளான் அப்படிப்பாங்க. மூணாவதாக ஃபைனான்சியல் பிளான். ஃபைனான்சியல் பிளான்னா பைசா, எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதாவது உங்க கேபெக்ஸ் என்ன, ஓபெக்ஸ் என்ன, டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ கேபெக்ஸ்ங்கிறது ஒரு வருஷத்துக்கு மேல பெனிஃபிட் கொடுக்குற சாமான் வாங்குறச்சா இட்ஸ் கால்ட் அ கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ். அப்புறம் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள பெனிஃபிட் வர்றது வந்து ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் ஒபெக்ஸ் அப்படிம்பாங்க, ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிம்பாங்க. ஸோ இதை 2 எக்ஸ்பென்சஸையும் நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கான எக்ஸ்பென்சஸையும், ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ், கேபெக்ஸ் வந்து ஒரு வாட்டி தான் நடக்கும், ஸோ அந்த எக்ஸ்பென்சஸும், அது வந்து டோட்டலா நான் சொன்னேன் இல்லைங்க, 6 லட்சம், 2 லட்சம், 8 லட்சம், தட் இஸ் மை கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ தட் இஸ் மை கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபைனான்சியல் பிளான்ல வந்து எவ்வளவு காசு ஆக போகுது இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு. இஃப் யூ ரிமெம்பர், நீங்க வந்து கஸ்டமர் இங்க வந்து நம்ம கேட்டரருக்கு வித்தோம்னா நம்ம காஸ்ட் வேற மாதிரி இருக்கு, இது வந்து நம்ம டூரிஸ்டுக்கு வித்தா காஸ்ட் வேற மாதிரி இருக்கு, ரெவென்யூஸ் வேற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இந்த மாடல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும். நீங்க ஏதாவது ஒரு பிளாக்க மாத்தினீங்கன்னா இந்த மாடல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதுல ரிப்பிள் எஃபெக்ட் இருக்கும். ஸோ எந்த மாடல்ல டிசைட் பண்றீங்களோ அது டிசைட் பண்ணி தான் நீங்க பிசினஸ் பிளான் எழுதணும். ஸோ ஃபைனான்சியல் பிளான், எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அப்புறம் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை எப்படி கொண்டு வர போறீங்க, எவ்வளவு காசு நீங்க கொண்டு வர போறீங்க, எவ்வளவு காசு நீங்க பாரோ பண்ண போறீங்க, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தென் யூ நீட் டு ப்ரிப்பேர். ஒரு வருஷத்துக்கு நான் இவ்வளவு காஃபி வித்தா இவ்வளவு செலவு இருக்கு, இவ்வளவு வரவு வரும், இதனால இவ்வளவு ப்ராஃபிட் ஆர் லாசஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற அந்த பிளானை நீங்க எழுதி அதை வந்து அக்கௌண்ட்ஸ்
இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். அதுல நீங்க போட்டு பிரசன்ட் பண்ணது உங்க பிசினஸ் பிளான் அப்படிங்கிறோம். ஸோ 3 வருஷத்துக்கு பட்ஜெட் பண்ணி எவ்வளவு பணம் உண்டாக்கலாம் அப்படின்னு காமிக்கிறது தான் உங்க ஃபைனான்சியல் பிளான். ஸோ யூ ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் an introduction, your company, what it does, vision, mission, what is your objective, why you're starting, what is the problem you're solving, what is the value you are creating. Then you start with your production plan, what is your the thing, and then you start off with your marketing plan and your people's plan, and then your financial plan. The most important is you need to recognize what is the risk, what is the backup plan that you have. So இதுதான் business model. You may now ask me doubts. ஸோ இது வந்து கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க. நீங்க வந்து ஒரு சேட் பாட் வச்சு அதை ஆன்சர் பண்ண வைக்க போறீங்களா? உங்களோட கம்பெனில இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜப்பான்ல வந்து ஒரு பார்ல வந்து மங்கீஸை ட்ரெயின் பண்ணி அவங்க வந்து பியர் கொடுக்குற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் சம்திங் நியூ அண்ட் அட்ராக்டிவ். பீப்புள் லைக் டு இட்ஸ் எ ட்ரெயின்ட் மங்கி. ஸோ மனுஷங்க வந்து பியர் கொண்டு கொடுக்காம மங்கீஸ் வந்து உங்களுக்கு இது பண்ணனா இட்ஸ் அ நியூ அட்ராக்ஷன் ஃபார் டூரிஸ்ட். அந்த மாதிரி புதுசு புதுசா ஏதாவது பண்ண போறீங்களா? இல்லாட்டி சேட் பாட் வச்சு இப்போ ஒரு ஹோட்டல்ல வந்து எல்லாம் பாட்ஸ் தான், ரிசப்ஷனிஸ்ட் எல்லாமே பாட்ஸ், ரோபோஸ். ஸோ அது மூலமா அந்த மாதிரி பண்றீங்க. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொச்சின் ஏர்போர்ட்ல வந்து பொட்டி கடையெல்லாம் வச்சுக்கோங்க, இந்த ரோபோஸ் கோ செல்லிங் காஃபி டீ அந்த மாதிரி. Activities we said works, quality check, administrative, financial, resources, man, money, machine, material, key partners, costs பார்த்தோம், operating cost and capital costs. So இதுல பாத்தீங்கன்னா the model everything is linked, and these are the references. ஓகே, ஸோ இதோட நான் நிறுத்திக்கிறேன். இனிமே நீங்க டவுட்ஸ் கேட்கலாம். மேம் ஒரே கம்பெனிக்கு மோர் தென் ஒன் பிசினஸ் மாடல் இருக்கலாம்ல மேம்? இல்லப்பா, ஒரு மாடல் தான் இருக்க முடியும். யூ கேன் சேஞ்ச் த பிசினஸ் மாடல். எஸ், ஓகே ஓகே. தட் மீன்ஸ் அந்த மாடல் மேல மாடி இன்னொரு மாடி கட்டலாம். ஓகே. Students, you can ask your doubts. Whatever you have doubts regarding business model canvas. ஏதாவது ஒரு ஐடியா பத்தி ஏதாவது கேளுங்களேன், ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் பத்தி ஏதாவது கேளுங்க, just to see that you have understood what I've said. அவ்வளவு போரிங்கா இருந்ததா? இல்ல மேம், it was so nice மேம். சார் நீங்க இல்ல, I want the students to talk to me. Okay okay. I'm not bored ma'am, interesting ma'am, it was interesting. சரி, நீங்க என்ன யோசிச்சீங்க? என்ன மாதிரி பிசினஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சா கூட என்ன மாதிரி பிசினஸ்க்கு நீங்க யோசிச்சு நான் சொன்னதெல்லாம் பண்ணீங்க? நான் சொன்னது எது உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம்? வாட் இஸ் யுவர் லேர்னிங்? இந்த ரூமை விட்டு நீங்க போறச்ச எனக்கு மண்டையில புரிஞ்சது ஒரு விஷயம், நல்லா புரிஞ்சுக்கின விஷயம் என்ன அப்படின்னு நான் கேட்டா என்னது? I want students to answer. I want 10 students to answer. இல்லாட்டி நான் விட மாட்டேன். Come on. பேரை வச்சு கூப்பிடணுமா? Sir, can you unmute them? Let chatbots at least put in chatbot. What is your learning? Ma'am, way of thinking, ma'am, for problem solving. Problem solving. எப்படி problem solve பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஐடியா கிடைச்சது உங்களுக்கு இல்லையா? Yes, ma'am. Okay. ஒன்னு இன்னும் 9 இருக்குங்க. You can type in your message. Learn how to structure the business plan. How to structure my business plan. Okay.
2. Ma'am, value proposition, ma'am. Value proposition, importance of value proposition or business nala or product or services, what value can it create, what problems can it solve, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க. that is what I wanted you to understand. வேல்யூ கிரியேஷன் புரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்க பிசினஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. எது வேல்யூ கிரியேட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னெல்லாம் வேல்யூ கிரியேட் பண்றோங்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். த மோர் ஃபீச்சர்ஸ், நீங்க ஒவ்வொரு ஃபீச்சர்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். த வேல்யூ யூ கிரியேட் இஸ் மோர். இப்ப நான் அதான் சொன்னேன், அந்த காஃபி ஷாப்லயே காஃபி மாத்திரம் விற்கணுமா, காஃபி டீ விற்கலாமா, காஃபி கூல் ட்ரிங்க் விற்கலாமா, இந்த மாதிரி நான் யோசிக்கணும். ஒன்றும் காஃபி மாத்திரம் யோசிக்கிறேனா அப்படின்னா how can I add value? The more value I add to my customers, the more is my business. Very good, thank you. நாலாச்சு, இன்னும் 6 இருக்கு. Customer. How to segment customers. Customer segments. Segmentation. How to slice my market. நான் எல்லாருக்கும் வித்தாலும் ஒரு பிரத்யேகமா ஒரு குரூப்புக்கு நான் வந்து டார்கெட் பண்ணி வித்தேன்னா என் பிசினஸ் சீக்கிரம் அமோகமா போகும். Very good. Segmentation. Okay. Find out the cost structure. Find out the cost structure. என்ன படிச்சீங்க காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ல? இப்போ நம்ம பிசினஸ் பிளான்ல நம்ம ப்ரொடக்ஷனுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும், சேனல்ஸ்க்கு எவ்வளவு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகுது சொல்லிட்டு கால்குலேட் பண்ண முடியும். பெரிய காஸ்ட் அண்ட் சின்ன காஸ்ட் இல்லைங்களா? பெரிய செலவு சின்ன செலவு, கேபெக்ஸ் ஓபெக்ஸ், அதுதான் காஸ்ட்ஸ். வெரி குட். எவ்வளவு செலவு நடந்து ஒரு வருஷத்துக்கான செலவுகள் என்ன அப்படின்னு யூகிச்சு அதை எழுதி டோட்டல் பண்ணி நம்ம வச்சுண்டா அதுக்கு பேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். எவ்வளவு காசு வேண்டி இருக்கும் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு வருஷத்துக்கு ஓட்டுறதுக்கு. தட் இஸ் கால்ட் காஸ்டிங். வெரி குட். ஓகே, 7 ஆச்சு, இன்னும் 3 வேணும் எனக்கு. மேம் சாட்ல கொடுத்துருக்காங்க. சாட்ல கொடுத்துருக்காங்களா? சரி, சாட் பார்ப்போம். எனக்கு ஒன்றும் தெரியலையே. அவினேஷ் வந்து how to give value to customers அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகே. அப்புறம் பைரவி வந்து regarding the importance of upcoming technologies which is going to rule the world like AI, IoT, robotics அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. ரம்யா தேவி வந்து learned how to target customer segment அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வெரி குட். அப்புறம் ஐஸ்வர்யா தேவி அவங்க வந்து how to make customer relationships. Okay. Superb. Thank you very much. So Thank you. I now yes, I'm happy. Any other doubts if you have, please ask me. Otherwise we can close. Students, if you have any doubts you can ask ma'am. So உங்க business plan அப்படிங்கிறது ஒரு 40 பேஜ், கிட்டத்தட்ட 40 பேஜ் டாக்குமெண்ட். ஸோ இதுல வந்து விவரமா நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் நீட்டா எழுதணும். ஸோ உங்க பிசினஸ் மாடலை முதல்ல டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி இன்ட்ரடக்ஷன், அப்புறம் டீம் அண்ட் பீப்புள், ஐ மீன் கம்பெனி நேம், லோகோ, ஃபேஸ்புக் பேஜ், வெப்சைட் பேஜ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா இது எல்லாத்துலயும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா, நான் அதை உங்களுக்கு சொல்லல, இது வந்து திஸ் இஸ் த ஸ்டெப்ஸ் பிஃபோர் யூ பில்ட் அ பிஸ்னஸ் மாடல் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம செய்ய வேண்டிய பெரிய வேலை வந்து வேலிடேஷன் அப்படிம்பாங்க. நீங்க சொன்ன ப்ராப்ளம் நிஜமாவே ப்ராப்ளமா இல்லையா அப்படிங்கிற வேலிடேஷன் அதெல்லாமே உங்க பிசினஸ் பிளான்ல எழுதணும். எப்படி நீங்க போய் வேலிடேட் பண்ணீங்க இந்த ப்ராப்ளம் நிஜம் அப்படின்னு தெரியறதுக்கு. ஸோ தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸசைஸ் ஆல் டுகெதர். அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் பிஸ்னஸ் மாடல் தொடங்கணும். பிஸ்னஸ் மாடல் பண்ணிட்டு தான் பிஸ்னஸ் பிளானை எழுத முடியும். ஸோ இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணனா அந்த வேலிடேஷன் ரிப்போர்ட், அதாவது நான் 300 டூரிஸ்ட் கிட்ட நான் பேசினேன், அதுல அவங்க சொன்னது வந்து இந்த பீச் கிட்ட காஃபியே சரியில்லை, அதனால எனக்கு வந்து 300 பேர்ல ஒரு 200 பேர் எனக்கு சொல்லிட்டாங்க காஃபி இங்க நல்லா கிடைக்க மாட்டேங்குது, அதனால நான் காஃபி கடை வைக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிற ரிசர்ச் உடைய வேலிடேஷன் அந்த பிசினஸ் பிளான்ல காமிக்கணும். ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன்ல இந்த பிசினஸ் ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டை பத்தி எழுதணும், காஃபியை தொடங்கணும் அப்படின்னு எழுதணும். அதுக்கப்புறம் you have to start about your business, what is your exactly your market plan, who is your target audience, the size of your audience, இதெல்லாம் மார்க்கெட் சைஸ் எவ்வளோ, என்னெல்லாம் பண்ணலாம்,
ப்ராடக்ட் பிளான் என்ன, ப்ரொடக்ஷன் பிளான் என்ன, எப்படிலாம் பண்ண போறீங்க, மாடர்ன் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி காஃபி போட போறோமா, ஹூ இஸ் யுவர் கஸ்டமர் செக்மெண்ட், மார்க்கெட் பிளான்ல கஸ்டமர் செக்மெண்ட் அதெல்லாம் நம்ம முதல்ல சொல்லிட்டோம். அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ப்ராடக்ட் பிரைஸ், பிளேஸ், ப்ரொமோஷன் எப்படி விற்க போறீங்க, எப்படி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ண, அதெல்லாம் மார்க்கெட் பிளான்ல வரும். அதுக்கப்புறம் பீப்புள் பிளான் பண்ணணும், எவ்வளவு மனுஷங்க என்னெல்லாம் பண்ண போறீங்க. ப்ரொடக்ஷன் பிளான்ல வந்து என்னெல்லாம், எத்தனை காஃபி பண்ண போறீங்க, ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு காஃபி கெப்பாசிட்டி. ப்ரொடக்ஷன் பிளான், மார்க்கெட் பிளான், பீப்புள் பிளான், ஃபைனான்சியல் பிளான். 3 வருஷம் டு 5 வருஷம் வரைக்கும் எவ்வளவு காசு ஆகும் 5 வருஷம் இந்த பிசினஸ் எடுத்து ஓட்ட அப்படின்னு பிளான் பண்றதுக்கு எல்லாமே எழுதி நம்ம வாங்கிட்டு அப்பெண்டிக்ஸ்ல ப்ரூஃப் எல்லாம் வைக்கணும். அதுலதான் பிசினஸ் பிளான். ஓகேங்களா? Thank you, madam. I think you made my work very easy. Thank you, madam. Yeah. This is what I told them. In fact, I told them to prepare a business plan and come to the class with assignment with all the 10 points what you said. In fact, appendix also I told them. So you were complimenting, and people are definitely will enjoy and they will come well prepared for my project what I given to them. Thank you very much, madam. It's very nice of you. In fact, you made it very clear for our students to understand what exactly is a business plan in a simple and giving all the current example, including Red Bus. And I've been closely following. For 10 minutes, I was out of, otherwise I was totally following your class. Very nice, madam. Stay blessed, madam. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Nancy? Yes, sir. Yeah. Thank you, ma'am. It is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on the occasion of this event. I, on behalf of Puducherry Technological University and IIC, extend very hearty gratitude to the speaker for gracing your crucial work and sharing your opinion with us today. It has been our pleasure to host the events for all the participants. The participants were very enthusiastic and I'm thankful for them coming here to attend the event. I wish this event enlightens us all and provides us with approaches to deal with the problems of tomorrow. I would like to thank our distinguished speaker, Dr.Radhika Meenakshi Shankar, for making an excellent presentation and making this workshop very meaningful and interesting. We have been fortunate to have the eminent person from industry and utility work in the area of a power system. I'm sure that the participants are benefited the most by coming here. I take this opportunity to extend my sincere thanks to our Honorable Vice Chancellor, Dr. S. Morgan, for giving us the permission to conduct this event. And also I thank Dr. R. Sundaramurthy, Executive Director of Atal Incubation Center, Puducherry Engineering College Foundation, and Mr. V. Vishnuvardhan, Chief Executive Officer of AIC PECA, for their support over the conduction of event, and Mr. Kameshwaran, Incubation Manager from AIC PECA, for fixing the chief guest for this event, and our IIC convener Dr. B. Hemakumar for taking this initiative to conduct this workshop. Finally, I thank the wonderful students who have turned up in such great numbers, not only from our department, rather also from other departments of the institution. Thank you so much for your cooperation. Once again, I thank you all for your cordial cooperation. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Bye-bye. All the best, all of you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.